Sushi, am I audible? Yes, Harshbhai, yes, you are. Hold on. Mhm. Okay, can you try to speak something? Yes, hello. Am I audible? Hello, hi, how are you? Yep. Yes. Okay. Perfect, Yeah, okay. perfect. Ah, fine. So, first of all, good afternoon. Good afternoon. Yes. Welcome to Spedman Institute. I'll Mm-hmm. be your trainer for digital marketing course. Okay. Let's start with your introduction. Okay, sure. I would love to. Yeah. So, hello, Harshbhai. Obviously, I know your name. That's why I'm telling you. Okay. Uh, I am from Rajkot. Currently, I'm living in Ahmedabad for almost 15 to 20 years. About my current job, I have been working as an assistant team leader in at IMS Decimal. Okay, so I'm currently in payroll, accounts, finance, and all that. Right. Before that, I was working as a senior payroll executive at QX Global Group, which is situated in near ITC Narvada Hotel. Right, and I worked there for almost 8 years. Right, and about my academics, I have completed my masters in MBA in finance back in 2016, and since then I've been associated with finance, accounting, payroll domain. Yep. Okay, fine. Is my screen properly visible? Yes, it's properly visible. Is Yep. it readable? Yeah. Just First module, this is marketing. readable, right? Yeah. Okay, Perfectly. fine. So, the training language would be Hindi, English, Gujarati, interchanging within the Perfect. lecture itself. Yes. Right. Comfortable. So I'll just quickly give my introduction. Mm-hmm. My name is Harsh, and I'll be your trainer for this module. Mm-hmm. I passed out in 2016. I done my MBA Mm-hmm. in finance and marketing, and I have done BBA in finance. And after Mm-hmm. that, I am into digital marketing field from last 10 years. Okay. That's Started great. as a junior SEO executive, and slowly steadily climbing the corporate hierarchy. My last designation was SEO account manager. Mm-hmm. The course of my experience, I have worked on all the on-page activities, off-page activities, team Mm-hmm. building, team handling, stakeholder Okay. management, client Mm-hmm. communication, Okay. KPIs and performance targeting for the website performance, Mm-hmm. and uh, a bit of revenue side. Okay. Nice. And during the course of this series of lecture, I try to impart maximum knowledge I can give to you. Mm-hmm. So Right. let's start with the course. First, Mm-hmm. we'll be having a word about digital marketing. Mm-hmm. So before we go to digital marketing, Mm-hmm. what do we mean by sales and marketing? Okay. What do you feel is the difference between these two? Sales, I would say, is where that money comes from. Okay. Marketing, it's about building your brand, like marketing your brand. For example, if we can take an example of this one, Sprague Institute, right? So how Hmm. can you market your brand? And through brand marketing, you will get sales. Like me, like I have enrolled in your course. So this is what I can understand from sales and marketing. Okay. I'm getting calls of credit card and everything. Yes, every day. Yeah. So loans, credit card, and everything. So do you feel that you are a proper target audience for them? Do you ever entertain them when they call? No. You won't, right? Yeah. So that's an activity of pure sales. Okay. Right. उनको सिर्फ बताया जाता है कि इनको कॉल करना है. You just need to Okay. sell these items. This is your Mm-hmm. monthly target. That's it. Okay. Right. Whereas in marketing, Mm-hmm. there are multiple activities which are involved. Mm-hmm. To name a few, first will be market research, Okay. consumer awareness, Okay. demographic research, Mm-hmm. then competition, Okay. the income lifestyle. Mm-hmm. So these all are certain variables Mm-hmm. which are taken into consideration while someone is doing marketing for a product. Okay. Right. Let's take an example of Tesla. Mm-hmm. Do you feel that Elon Musk had any scarcity of funds?
to launch Tesla in India? I don't think so. And right, within a week he can launch Tesla. Yes, So it is why obvious. did he wait this many years and launch the first showroom just 1 or 2 years back? He Because must have done his research, I would say, about India. yeah, so the Indian market was not that much mature that they Mhm. will be able to buy such products. Okay. Right. Second thing, our infrastructure is not well advanced, which Mhm. can support self-driving car. Mhm. Right. Right. So the company, the marketing executives, the CXO level executives did all this research, Mhm. and then they found that yeah, India is a fit market for this product. Okay. So Right. this is the basic difference between sales and marketing. Okay. Right. Fine. Now, when we talk about marketing, Mhm. we have two options. Mhm. First is traditional, Mhm. and second is digital. Okay. What do you mean by traditional marketing? Traditional, in simplest word, I would say a newspaper, right? A check, I would Mhm. say. Digital is all online, Instagram, Facebook, YouTube, and all that. Is the Okay. simplest form of definition. Yeah. So let's say you are showing your product on a flyer or Mhm. on a newspaper ad. Okay. You are even showing your product on an Instagram post. Mhm. So why would someone bifurcate between the two? Why would someone opt for a physical copy and someone opt for a digital copy? What will be the major differentiation between the two? I would say, digitally, because, there are so many, like in India, like there are so many people who already have a phone, right? And for them, like it is easy for them to actually know about the product rather than Okay, flyers, right? let's Once say I get a instead flyer, of I'll just put that on a, I would say, dustbin, right? That's it, right? Yeah. okay, so instead of a flyer, if let's say a brand is doing marketing on billboards, Mm-hmm. you may say that flyers they may see or they may not see. Mm-hmm. But we have digital billboards. પાંજરાપોળ Okay. ચાર રસ્તા પર જ એક digital billboard છે. ના જોવું Obviously. હોય તો એટલી મોટી brightness છે કે આપણને જોવું જ પડે. Uh-huh. So Right. attention, if you're just looking for attention, this kind of Mm-hmm. billboards are, a heap of attention. They Mm-hmm. catch all the attention of Okay. the Right. passers-by. Mm-hmm. So now what will you go for? ચલો આપણે જેન ઝીની ને બધાની વાત કરીએ કે એ લોકો ફ્લાયર્સ નથી જોતા. Okay. આ તો ડિજિટલ જ થયું, કલરફુલ છે, Mm-hmm. રાઈટ, પ્લસ ઇન્ટરેક્ટિવ છે, Okay. એનિમેશન હોય છે, મોશન હોય છે, Okay. વિડીયો હોય. Mm-hmm. So why would someone go for Instagram post જે જસ્ટ એક મોબાઈલ એપની અંદર એક Mm-hmm. સિંગલ પર્સનને દેખાશે, Mm-hmm. on the contrary of a digital billboard જે એકદમ like 150-200 ફીટ સ્ક્રીનમાં હોય છે ને આમ મેસિવ Mm-hmm. એક સાથે દેખાય. Okay. So what's the basic difference between two? What's the USP of a digital marketing post? Okay. Because digital marketing maybe they want to cover more audience, right? The mass of audience વધારે હોય છે digital marketing. I mean, digitally કોઈ બી વસ્તુ આપણે કરીએ એમાં. અને engagement, I would say, rather than billboard, એમાં વધારે હોય છે. Because everyone see reels and Instagram and એ બધું. So ads તો આવે જ છે એમાં બી. Right? So yes, I think that is why. So see, traditional marketing માં you won't be getting any data. મારી ગાડી ત્યાંથી નીકળી ગઈ, મેં જોયું, મેં ત્યાંથી ફોન કર્યો, but the advertiser won't know or the brand won't know કે હું આ, unless and until I specify કે Okay. yeah, I saw that advertisement, I saw that billboard and from there I am calling you. Okay. Right. Whereas digital marketing માં મને સીધે સીધું ખબર પડી જશે કે આ Instagram થી આવ્યો છે, Mm-hmm. આ Facebook થી આવ્યો છે, કે આ વેબસાઇટ થી આવ્યો છે, કે આ email થી Data આવ્યો છે. points. Okay. Yes. બરાબર. Data is the major part. Okay. Second thing is cost efficiency. હવે ચલો યાર આ પાંજરાપોળ ઉપર લેટ્સ સે મને 50,000 60,000 પર મંથ ઉપર એક બિલબોર્ડ મળે છે, બટ એ એક જ લોકેશનમાં, રાઈટ, પ્લસ હું પાંજરાપોળ નથી જોતો, આઈ ડોન્ટ ગો ધેર, હું પાછળથી બીજા રસ્તે જઉં છું, વર્ષમાં એકવાર કદાચ જતો હોઈશ. ઓકે, રાઈટ. If I am the target audience, they are missing me out. Whereas on digital marketing, Instagram, I can carry it with me anywhere. Yeah, So right. one part is cost efficiency. Instagram, you get around 1 or 2 rupee per view cost. Okay.
પેલાની અંદર મંથલી ફિક્સ ચાર્જ હશે 50,000, 60,000, 70,000, whatever the charges. Plus overheads, plus maintenance, etc. etc. Plus if તમારે એડ ચેન્જ કરવી છે then you need to pay extra. ઓકે ઇન્સ્ટા પર એવું કંઈ જ નથી. ઇન્સ્ટા પર મેં આજે એડ રન કરી. I will wait for 2 days. If I'm not able to get proper response, હું એ કેમ્પેન બંધ કરીને બીજું કેમ્પેન ચાલુ કરી દઈશ. બિલકુલ Convenience. ઓકે યા Second thing is cost efficiency. ઇન્સ્ટા પર હું કરું છું 10,000 ની અંદર I can market it till USA. ઓકે રાઈટ Billboards માં possible નથી. Third is turnaround time. Insta, Facebook, Google Ads takes around 24 to 48 hours for your ads to run. Most probably on an average 4-5 કલાકમાં ad campaign live થઈ જાય છે. ઓકે 10 to 12 hours માં તમને રિઝલ્ટ મળવાનું ચાલુ થઈ જાય છે એની અંદર. બરાબર Whereas in a billboard it will take minimum a month. સૌથી પહેલા રિસર્ચ થશે, સર્વે થશે, પછી they will find location. પ્લસ તમને અત્યારે કોઈનું કરંટ કેમ્પેન ચાલુ હશે, they'll need to wait for that campaign to end. Then they'll resume with another campaign. So too much complications. So આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ક્લિયર થઈ ગયો? યસ કરેક્ટ ઓકે. ક્યાંય પણ કન્ફ્યુઝન આવે કે ક્યાંય પણ અટકાય, interrupt me there and there. ઓકે Ask your doubt. Don't let me go ahead. ઓકે Right? Now digital marketing. એના 4 પાર્ટ છે. SEO, SMO, SEM and SMM. આપણે કાઉન્સેલિંગમાં વાત થઈ હતી આના રિલેટેડ. હા યસ યસ આઈ રિમેમ્બર. SEO means search engine optimization. Google ranking ઉપર આપણે જે એક્ટિવિટીઝ કરીએ એ. SMO social media optimization. Social media likes. Yes. તમારા સોશિયલ મીડિયા પર ફોલોઅર્સ, એન્ગેજમેન્ટ, લાઇક્સ, શેર્સ, કમેન્ટ્સ એટસેટ્રા. ઓકે સર્ચ એન્જિન માર્કેટિંગ, ગૂગલ ઉપર આપણે જેટલી એડ્સ જોઈએ છીએ, ઓકે યુટ્યુબ એડ્સ પણ ઇન્ક્લુડ થઈ ગઈ એની અંદર. અચ્છા ઓકે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક, મેટા પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર જે એડ્સ કરીએ છીએ. ઓકે ઓકે રાઈટ ફાઇન. સો ફાર સો ક્લિયર? યસ યસ ક્લિયર. ઓકે. સ્પીચ, સ્પીડ સમજાય છે? પરફેક્ટ. Fair enough? યસ કોઈ યસ changes? નોટ ફાસ્ટ નોટ ટુ સ્લો. ના ના બરાબર છે. પરફેક્ટ છે ને? યા યા Okay, so let's start with the basics. So, Spreadme Institute belongs to Spreadme family. हमारी पोतानी agency है that's running from around 8 to 10 years. ઓકે We are having clients from Australian, US, Canadian, New Zealand regions. ઓકે We are catering to more than 400 clients right now. ઓકે રાઈટ And we have a team of around 25 to 30 people. જેની અંદર અમે digital marketing plus web development બંને services આપીએ છીએ. ઓકે બરાબર. Fine. So what we'll be covering today, who am I and about the batch, that's already done. Introduction and background, what you do and purpose of joining the course. So yes, મારી મેથડ આવી રીતની રહેશે. હું પહેલા ડિલિવર કરીશ લેક્ચર, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીશ, ટોપિક્સ કવર કરીશ, ઓકે અને એ પછી we'll just go through the slides. કે કોઈ માઇક્રો પોઈન્ટ કે એવું કંઈ રહી નથી ગયું. થોડું ઇઝી પડે યાર. રાઈટ ઓકે યસ, કંઈ મિસ આઉટ નથી થઈ રહ્યું, because it's an ocean of information. હા હા અને ક્યારેક ક્યારેક એવું થશે કે see you are also contributing equally. So there might be instances કે આપણે કદાચ ટોપિક થી થોડા ડાયવર્ટ થઈને કોઈ પ્રેક્ટિકલ સિનારીઓ પર આખી ડિસ્કશન Practical, yeah, yeah. આખો લેક્ચર એની અંદર જતો રહેશે. ઓકે રાઈટ સો એ ટાઈમમાં પીપીટીઝ આપણને ટ્રેક બેક કરવામાં હેલ્પ કરશે. And after each and every module quiz રહેશે. After each and every session તમારું તો વીકેન્ડ છે, સો થોડુંક લાંબા તમને એક્ટિવિટીઝ મળશે. ઓકે રાઈટ. આ મોડ્યુલ્સ છે આપણા. યુ આર ઓલરેડી અવેર ઓફ ઓલ ધી મોડ્યુલ્સ. યુ આર હેવિંગ એની કન્ફ્યુઝન, એની ડાઉટ, યુ મે આસ્ક. ઓકે ક્લિયર છે ને એની અંદર? યા એટલે એના માટે મેં એકચ્યુઅલી ગો થ્રુ નથી કર્યું ટુ બી ઓનેસ્ટ. આપણે લાસ્ટ મીટિંગ થઈ હતી રાઈટ. સો મેં એકચ્યુઅલી આખું જે તમે શેર કરેલું મને PDF કે જે બી છે એ એકચ્યુઅલી જોવાનું બાકી છે. સો once I'll get through this then I'll let you know the doubts. Yeah. Okay, let's quickly go through this. Okay. Properly સમજાય છે? મેં થોડું ઝૂમ કર્યું. હા હા ના બરાબર છે. યસ યસ પરફેક્ટ. Okay, digital marketing fundamentals, strategy and analytics. We'll touch base upon fundamentals. How do you strategize your marketing campaign and how do you analyze? See, campaign run કરવું બહુ easy છે.
યુ અત્યારે જ આપણે જસ્ટ 500 રૂપી લોડ કરી દઈશું મેટાની અંદર, કલાકની અંદર એડ રન કરવાનું ચાલુ થઈ જશે. બટ હાઉ વિલ યુ મેક શ્યોર કે એ 500 નું વર્ક મળી રહ્યું છે? ઓકે, રાઈટ. એનાલિટિક્સ ઇઝ ધેટ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વેબ ડેવલપમેન્ટ, લેન્ડિંગ પેજ એન્ડ સ્ટોર સેટઅપ, બેઝિક્સ ઓફ વેબ ડેવલપમેન્ટ, આખી વેબસાઇટ નથી બનાવવાની. Okay. All the factors which may affect you and developer as well. Okay, બધે right. કવર અપ થશે. લેન્ડિંગ પેજ, વાય લેન્ડિંગ પેજ? બીકોઝ જે પણ કોઈ તમે એડ કેમ્પેન કે એસઈઓ કેમ્પેન્સ કરશો, Okay. અલ્ટિમેટલી વિઝિટરને તમે તમારા લેન્ડિંગ પેજ ઉપર લાવવાના છો. સો યુ નીડ ટુ નો હાઉ યુ ઓપ્ટિમાઇઝ યોર પેજ. Okay. સ્ટોર સેટઅપ, ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ માટે સ્ટોર્સ કઈ રીતે સેટઅપ કરવા. Okay. સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન, બેઝિક ટુ એડવાન્સ, ગૂગલ શું છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીને એડવાન્સ ટેકનિકલ કોન્સેપ્ટ કવર અપ કરીશું. Right. ગૂગલ એડ્સ, પેડ સર્ચ માર્કેટિંગ, ગૂગલ એડ્સ ઉપર કેમ્પેન કેવી રીતના હોય છે, કયું કેમ્પેન કેમનું સેટઅપ થશે, Okay. કયા કેમ્પેન નું શું ગોલ છે, Right. એનું કન્વર્ઝન ટ્રેકિંગ કઈ રીતે કરવું, એ બરાબર. કવર થશે. સોશિયલ મીડિયા ઓપ્ટિમાઇઝેશન, સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ. એક છે ઓર્ગેનિક. ઓર્ગેનિક મીન્સ જ્યાં તમે મહેનત કરો છો, યુ પોસ્ટ ઓલ ધી સ્ટોરીઝ, યુ ક્રિએટ એવરીથિંગ, યુ Okay. ટ્રાય ટુ ગેટ મેક્સિમમ ફોલોવર્સ. Okay. ધેટ્સ ઓર્ગેનિક. અને Right. પેડમાં જ્યારે જાઓ છો, સો પેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્કેટિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનઓર્ગેનિક. Okay. Right. જ્યારે સ્પોન્સર્ડ એડ્સ કરો છો ત્યારે. કોન્ટેન્ટ માર્કેટિંગ એન્ડ એઆઈ કોપી રાઇટિંગ. કોન્ટેન્ટ કઈ રીતે લખો, હાઉ ડુ યુ પ્રેઝન્ટ યોર કોન્ટેન્ટ, હાઉ ડુ યુ માર્કેટ યોર કોન્ટેન્ટ, એન્ડ હાઉ યુ રાઇટ એઆઈ બેઝડ કોપી રાઇટ્સ. કોન્ટેન્ટ એઆઈ થ્રુ લખાઈએ છે, બટ ધેર આર સર્ટન ક્રાઇટેરિયાઝ કે આટલા મેચ થવા જોઈએ. ઇટ શુડ નોટ બી એઆઈ રિટન, ઇટ શુડ બી હ્યુમન લાઈક એટસેટ્રા. જાર્ગન્સ અમુક વધારે પડતા ના હોવા જોઈએ, તો એને સ્કેન કઈ રીતે કરવું. Okay. ઈમેલ, વોટ્સએપ, એસએમએસ એન્ડ સીઆરએમ માર્કેટિંગ. ઈમેલ માર્કેટિંગ, વોટ્સએપ પર ઓટોમેશન્સ કઈ રીતના, અને સીઆરએમ કઈ રીતે મેનેજ કરવાનું. એઆઈ માર્કેટિંગ, ઓટોમેશન એન્ડ પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ. માર્કેટિંગ એટલે એઆઈ ને કઈ રીતે આપણે લેવરેજ કરીશું, ઓટોમેશન કઈ રીતે સેટઅપ કરીશું, અને પ્રોમ્પ્ટ ચેટ જીપીટી કાં તો પરપ્લેક્સિટી કાં તો જેમિનાઈ એને આપણે કમાન્ડ કઈ રીતે આપીશું આપણું ડિઝાયર્ડ રિઝલ્ટ લેવા માટે. Okay. Right. ફનલ બિલ્ડિંગ, રીટાર્ગેટિંગ એન્ડ કન્વર્ઝન સ્ટ્રેટેજી. સી, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. લેટ્સ સે મારી એડ એકવાર મારા પ્રોસ્પેક્ટ સુધી પહોંચી ગઈ. નો હી ઇઝ અ સિરિયસ પ્રોસ્પેક્ટ, પણ એ ભૂલી ગયો. Okay. લેટ્સ સે એક અઠવાડિયા પછી ફરીથી મારી એડ એની સામે આવી. સો ધેર આર ચાન્સીસ પ્રોસ્પેક્ટ કન્વર્ઝનમાં કન્વર્ટ થઈ શકે છે. બરાબર. સો ધેટ્સ વાય રીટાર્ગેટિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Okay. ડેટા એનાલિટિક્સ, કેમ્પેન ઓપ્ટિમાઇઝેશન એન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ. Okay. ડેટા એનાલાઇઝ કરવાનો, કેમ્પેન્સ રન તો કરો છો, બટ એને ઇમ્પ્રુવ કઈ રીતે કરવા. અને લેટ્સ સે મારે અત્યારે જૂન માટે કોઈ કેમ્પેન ચલાવવું છે Okay. અત્યારે, તો હાઉ કુડ આઈ ફોરકાસ્ટ કે જૂન જુલાઈમાં કેમ્પેનમાં શું ડેટા હશે, શું રિઝલ્ટ હશે. બરાબર છે. લાસ્ટ ઇઝ ઓનલાઈન રેપ્યુટેશન એન્ડ બ્રાન્ડ મેનેજમેન્ટ. આટલું ક્લિયર? હર્ષભાઈ, એક ક્વેશ્ચન છે. હા. ઓર્ગેનિક અને ઇનઓર્ગેનિક જે તમે જસ્ટ શેર કર્યું, રાઈટ? સો એનું કંપની વાઇઝ તમે એક્ઝામ્પલ આપી શકો? એનો કંપની વાઇઝ કેવી રીતે બેનિફિટ થાય? ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બી કંપની છે, રાઈટ? તો એ મતલબ મેં ઘણી વાર ટાઉનમાં સાંભળ્યું છે, જે અમારી મીટિંગ હોય છે, ઇનઓર્ગેનિક ગ્રોથ અને ઓર્ગેનિક ગ્રોથ, રાઈટ? તો એનું એક એક્ઝામ્પલ. ઇનઓર્ગેનિક અને ઓર્ગેનિક ડિજિટલ માર્કેટિંગના કોન્ટેક્સ્ટમાં શું હોય છે એ સમજાય દઉં. ગૂગલ ઉપર આપણી વેબસાઇટ રેન્ક કરે છે. Okay. If it's ranking, it's organic result. Okay. મેં 8 મંથ, 9 મંથ, 12 મંથ એસઈઓ એક્ટિવિટીઝ કરી, એના લીધે અમુક કીવર્ડ્સ ઉપર રેન્ક આવવાનો ચાલુ થયા, અને એનાથી મને ટ્રાફિક મળે છે. સો ધેટ્સ ઓર્ગેનિક રિઝલ્ટ. ઓન ધી કોન્ટ્રરી, અગર હું ગૂગલ પર એડ્સ ચલાવું છું અને ત્યાંથી મારા પર ટ્રાફિક આવે છે, ધેટ્સ ઇનઓર્ગેનિક રિઝલ્ટ. Okay. સિમિલરલી સોશિયલ મીડિયા પર, ફેસબુક પર હું રેગ્યુલરલી ઇન્સ્ટા પર હું રેગ્યુલરલી પોસ્ટ કરું છું, રીલ્સ શેર કરું છું, ફોલોવર બેઝ બનાવ્યું. Okay. That will be organic activity. Okay. Right. On the contrary, કોઈ ઓફર ચાલી રહી છે, લેટ્સ સે 26 ડિસેમ્બર ઓફર, Okay. અને એની ઉપર થઈને હું લીડ્સ લાવું છું એડ્સ ચલાવીને. Okay. So that will be inorganic. Inorganic. Okay. Okay, so એ ઓર્ગેનિક ની અંદર મની ક્યાંય ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ નથી. Okay. ઇનઓર્ગેનિકમાં તમે પોર્ટલ કાં તો એ જે પ્લેટફોર્મ છે એને ડાયરેક્ટલી મની આપો છો. યુ આર બાઇંગ આઉટ. ઓકે. ઓકે, સમજાઈ ગયું છે. ક્લિયર? યા ક્લિયર. ઓકે. કોર્સ ફ્લો, અસાઇનમેન્ટ્સ ફોલો ઈચ લેક્ચર. બધી જ લેક્ચર પછી કાં તો અસાઇનમેન્ટ કાં તો એક એક્ટિવિટી મળશે. ઓકે. ઈચ લેક્ચર સ્ટાર્ટ્સ વિથ અ Q&A ઓન ધી પ્રીવિયસ સેશન. આગલા સેશનમાં આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું એની પરથી
સ્ટાર્ટ થશે, એક્ટિવિટી ડિસ્કસ થશે અને પછી એ દિવસનો ટોપિક કન્ટિન્યુ થશે. બરાબર. We'll conduct a test after each module. Expert interview based on test result. Choose a project. We'll execute a complete digital marketing plan over the next 4 months. ઓકે. જેમ જેમ આપણે સેશન્સ આગળ જશે એમ આપણે એક્ટિવિટીઝ અને એક પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરીશું. ઓકે. તો એવું નહીં કે આખો કોર્સ કમ્પ્લીટ થયો પછી છેલ્લે પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરવાનું. Along the course એક પ્રોજેક્ટ બનશે. ઓકે, રાઈટ. So one is bare minimum. You can go till 3 or 4. You have that bandwidth. Okay, right. So what digital marketing really is? Traditional marketing versus digital marketing. First is targeting. હું મારા actual audience ને ટાર્ગેટ કરી શકું છું digital marketing. Okay. Let's say આ રિમોટ છે. આ રિમોટ માટે મારો ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ, આઈટી ક્લાસરૂમ્સ, કોલેજીસ. Okay. રાઈટ. અને એવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ટાર્ગેટ છે જે કાં તો ડિરેક્ટર છે, કા પ્રિન્સિપલ્સ છે, કા ડીન છે, કા પછી ટ્રસ્ટી. Okay. હું ડિજિટલ માર્કેટિંગ થ્રુ આને એ લોકોની સામે જ ખાલી પ્રેઝન્ટ કરી શકું છું. ફ્લાયર્સ એ કેજી ના છોકરાની સામે પણ જશે એન્ડ રિટાયર્ડ એની સામે પણ જશે. બ્રોડર ગ્રુપ વર્સિસ ગ્રેન્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ, ઇન્ટેન્ટ ઓર લોકલ લાઇક. સ્પીડ, લોંગ લીડ ટાઈમ વર્સિસ લોન્ચ એન્ડ આઈડિયા. જેમ મેં કીધું પેલાની અંદર મારે મહિનો જશે, ત્યારે આની સામે અમુક કલાકોમાં મે બી sometimes in a day અગર કોઈ કોમ્પ્લાયન્સ ઇશ્યુ છે તો your ad running. Measurement service versus real time event and cohorts. Traditional marketing માં જેમ મેં કીધું મેં મારે સર્વે કરાવવા પડશે કે where did you hear about us. જ્યારે મને ઓટોમેટિક ડેટા મળશે કે આ અહીંથી આવ્યો છે, આ ડિવાઇસ થી આવ્યો, આટલા વાગે આવ્યો છે, આ પેજ થી આવ્યો અને આ કેમ્પેન છે. કોસ્ટ મોડલ ફ્લેટ વર્સિસ સીપીસી, સીપીએ એન્ડ આરઓએસ. પહેલાની અંદર મારે મંથલી આટલો ચાર્જ આપી જ દેવાનો છે. Okay. Flat costing છે. Whereas in digital marketing it's cost per click. એક ક્લિક ઉપર હું ડિસાઈડ કરીશ મારે કેટલું રૂપિયા આપવું છે. કોસ્ટ પર એક્વિઝિશન, એક એક્વિઝિશનમાં મારે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે કેટલું હું ચાર્જ આપીશ. અને રિટર્ન ઓન એડ સ્પેન્ડ, ROAS. Okay, બરાબર. 5000 હું કેમ્પેન ચલાવું છું, એની સામે મને 7500 નું રિટર્ન જોઈએ છે. Okay. So 1.5 રિટર્ન જોઈએ છે. ક્રિએટિવ, વન માસ્ટર વર્સિસ મલ્ટીવેરિયેટ, એબી એક્ઝામ્પલ. Okay. હોર્ડિંગ્સ ની એની અંદર એક જ માર્કેટિંગ મટીરિયલ હોય છે, જ્યારે આની અંદર હું મલ્ટિપલ કેમ્પેન્સ ચલાવી શકું છું. Okay. બિલબોર્ડ, સિટી વાઇડ અવેરનેસ વર્સિસ લોકલ ગૂગલ એડ્સ. Dentist near me, for example, driving calls in a 5 kilometer radius. Okay. બિલબોર્ડ છે તો લે છે બોમ્બે નો કોઈ અહીંયા ટુરિસ્ટ આવ્યો છે, યુએસ નો ટુરિસ્ટ આવ્યો છે, એ પણ જોશે. એના રેલેવન્ટ નથી. હું ગૂગલ એડ્સ ઉપર અગર એડ ચલાવું છું કોફી શોપ નિયર મી, Okay. ટાર્ગેટ રાખું છું કે 10 કિલોમીટર્સ ફ્રોમ માય કોફી શોપ, તો 10 કિલોમીટર્સ ના રેડિયસમાં જ એડ દેખાડશે. Okay. Right. આ સ્લાઇડમાં કોઈ ક્વેરી? The cost models જે છે રાઈટ, ફ્લેટ, સ્પોટ વર્સિસ સીપીસી, સીપીએ અને ROAS, રાઈટ. તો જે સીપીસી ધેટ ઇઝ કોસ્ટ પર ક્લિક. કોસ્ટ પર ક્લિક એટલે એડમાં જે બી ક્લિક કરશે, ફોર એક્ઝામ્પલ 100% એ ક્લિક કરી, રાઈટ. સો એ પ્રમાણે આપણને મતલબ વધારે ક્લિક અને ઓછો કોસ્ટ, ધેટ ઇઝ વોટ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ડુ, રાઈટ. સી મેં આઈફોન 17 પ્રો મેક્સ સર્ચ કર્યું, અહીંયા સ્પોન્સર્ડ રિઝલ્ટ્સ દેખાય છે. Okay, sponsors product. Okay. So when I click on this, I just made Apple pay for a click. અચ્છા. કે મેં એના સ્પોન્સર્ડ રિઝલ્ટ ઉપર ક્લિક કર્યું અહીંયા. હવે હું અહીંયા પણ ક્લિક કરીશ તો વિજય સેલ્સ ને કોસ્ટ લાગશે. ઓકે. એક ક્લિક નો કેટલો કોસ્ટિંગ થાય છે. ઓકે, રાઈટ. Then CPA, કોસ્ટ પર એક્વિઝિશન, એક યુઝર કે એક પ્રોસ્પેક્ટ ને એક્વાયર કરવામાં કેટલો કોસ્ટ જાય છે. ઓકે. એન્ડ રિટર્ન ઓન એડ સ્પેન્ડ, હું 1000 રૂપિયા નું અગર સ્પેન્ડ કરું છું, બરાબર, એની સામે મને કેટલું રિટર્ન મળશે. ઓકે. 1500 તો 1.5x થયું, 2000 તો 2x થયું. ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ 2 to 2.5x ની આસપાસ ચાલે છે. ઓકે. હાઈ કોમ્પિટિશન હશે તો 1x ઉપર ચાલે છે. ઓકે. પણ 1x ઉપર તો બ્રેક ઇવન કહેવાય. જેટલું સ્પેન્ડ કર્યા 1000 રૂપિયા આવ્યા. ઓકે, ગોટ ઇટ. So it should always be more than 1.5 or 2x. ઓકે, ઓકે, બરાબર છે. કોસ્ટ મોડલ્સ ક્લિયર? ઓકે. બીજી કોઈ ક્વેરી આ સ્લાઇડમાં? You can go through it once. ઓકે. અને વન માસ્ટર્સ વર્સિસ મલ્ટીવેરિયેટ, એ બી એક્ઝામ્પલ એ શું છે?
ક્રિએટિવ. આપણે બિલબોર્ડ અગર મૂકવું હોય હમ. તો લેટ્સ સે 115 ઇંચનું મોટું બિલબોર્ડ છે. ઓકે એક જ પ્રિન્ટ કઢાવીશ ને એની. ઓકે ઓકે ત્યારે બરાબર ફેસબુક પર હું શું કરી શકું છું? મલ્ટિપલ કેમ્પેન કરી શકું છું. રાઈટ એસએમએક્સ મારે શું કરવાનું છે? ખાલી ગ્રાફિક જ બનાવવાનું છે ને. એ બધાની તો જરૂરત જ નથી. બરાબર છે ઓકે કોપી સમજાઈ ગયું ધેટ્સ ધ બેનિફિટ કે લેટ્સ સે Okay. કોઈ કારની એડ છે. હવે કારમાં એવું ન હોય કે મલ્ટિપલ ફીચર્સ હોય છે. મારે એક બિલબોર્ડ ઉપર હું ખાલી સનરૂફ બતાડી શકીશ, એક બિલબોર્ડ ઉપર ખાલી એડાસ બતાડી શકીશ, એક બિલકુલ. બિલબોર્ડ ઉપર હું લેટ્સ સે કંઈક ત્રીજું બતાડી શકીશ. રાઈટ એના માટે મારે 3 બિલબોર્ડ મૂકવા પડશે. એકમાં જ ટ્રાય કરીશ તો બધું કન્જસ્ટેડ થઈ જશે, તો મેસેજ ક્લિયર નહીં થાય. નહીં થાય બરાબર છે ઓન ધી કોન્ટ્રારી ફેસબુક પર હું 3 કેમ્પેન સેટ કરી શકું છું. વન કેમ્પેન ફોર એડાસ, વન કેમ્પેન ફોર સનરૂફ એન્ડ વન કેમ્પેન ફોર અનધર ફીચર. ઓકે તો બરાબર આ એક બેનિફિટ છે એ બેનો. રાઈટ રાઈટ ઓકે ગોટ ઇટ એનીથિંગ એલ્સ? નહીં નહીં બસ બે જ ડાઉટ હતા બસ બાકી તો ક્લિયર છે Okay. So benefits of digital marketing. ઓકે Precision reach, lower waste. Precise reach મળે છે મને. મારે જ્યાં ટાર્ગેટ કરવું છે હું ત્યાં ટાર્ગેટ કરું છું. એટલે મારું કેફે અમદાવાદમાં છે. તો ગાંધીનગરને ટાર્ગેટ કરીને સેન્સ નથી બનતી. બિલકુલ હા, ઇફ ગોતા વૈષ્ણોદેવી એ બાજુ એરિયા છે which is near to ગાંધીનગર તો ઠીક છે, બટ લેટ્સ સે સાઉથ બોપલ છે. નહીં ટુ ફાર હા બરાબર તો ગૂગલ એડ્સ મને પ્રિસાઇઝલી બોપલની 5 કિલોમીટર રેડિયસની અંદર જ એડ્સ રન કરીને આપે. એડ્સ ઓકે બરાબર મેજરેબલ, ઓપ્ટિમાઇઝ ટુ આઉટકમ્સ. મને ઓપ્ટિમાઇઝેશનનું પોસિબિલિટી આપે છે. હું કેમ્પેન જોઈશ કેવું ચાલે છે. ઇફ ઇટ્સ રનિંગ ઓલ વેલ, ઇફ ઇટ્સ નોટ રનિંગ ગુડ મને ઓપ્ટિમાઇઝ કરીશ. ઓકે રાઈટ ફાસ્ટ ફીડબેક, ટેસ્ટ એન્ડ સ્કિલ. બિલબોર્ડ્સમાં 1 મહિનો તો ખાલી મારો કેમ્પેન સેટઅપમાં જશે. ઓકે પછી ફીડબેક આવવાનું ચાલુ થશે. ઓન ધી કોન્ટ્રારી ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં 1 or 2 days ની અંદર કેમ્પેન લાઈવ થઈ જશે. મને લીડ્સ આવે છે એ ખબર પડવા લાગશે. રાઈટ And can change or modify if something is not working. ઓકે ઓકે Always on, capture demand 24/7. મેક્સિમમ લોકો રાત્રે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ક્રોલ કરતા હોય છે. હા હા યસ સો મારું માર્કેટ જ રાત્રે ચાલુ થાય છે. જ્યારે બિલબોર્ડ્સ નું માર્કેટ રાત્રે બંધ થઈ જશે. હા યસ રાઈટ રાઈટ. સો આ 24/7 છે. હું ઓફિસ ની અંદર બેસીને ઇન્સ્ટા જોઉં છું તો there is a possibility of a brand to reach out to me. ઓકે રાત્રે ઘરમાં બેઠો બેઠો ઇન્સ્ટા સ્ક્રોલ કરું છું, there is a possibility for a brand to reach out to me. બિલકુલ કોવિડમાં શું થયું? એ જ છે હા બધા ઘરમાં હતા. બધા હા કોઈ નહીં. રીમાર્કેટિંગ, રિકવર ડ્રોપ ઓફ એક્ઝામ્પલ. Okay. એમેઝોન ઉપર પ્રોડક્ટ સર્ચ કરો હમ પછી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં શું હાલત કરે છે પ્રોડક્ટ? એ જ આવે સવારથી એલ્ગોરિધમ That concept is called retargeting. ઓકે Retargeting or remarketing. અચ્છા હેમર ઇફેક્ટ કહેવાય ને કે ભાઈ કોન્સ્ટન્ટ અને હેમર આપો એ અલ્ટિમેટલી તમારું પ્રોડક્ટ બાય કરશે. બાય કરે મતલબ એવું મારે એ જ ઘણી વાર મને ક્વેશ્ચન થાય કે કોઈ બી હું સર્ચ કરું ફોર એક્ઝામ્પલ પ્લે સ્ટેશન સર્ચ કરું રાઈટ તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પ્લે સ્ટેશન જ આવ્યા કરે તો એ લોકો આમ કેમ સેટ કરતા છે એલ્ગોરિધમ જે છે આખે આખું રાઈટ એ લાવવા માંડે That is done through Facebook pixels. ઓકે એ આપણે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ નો જ્યારે આઈ ગેસ ફિફ્થ મોડ્યુલ છે, ફિફ્થ કે સિક્સ્થ મોડ્યુલ. રાઈટ રાઈટ અંદર પિક્સેલ શું છે, રીટાર્ગેટિંગ કઈ રીતે થાય છે, ઓકે તમારો ડેટા ટ્રેક કઈ રીતે થાય છે, એ બધી વસ્તુ એની અંદર કવર થશે. નાઇસ કોર માર્કેટિંગ કોન્સેપ્ટ્સ, AIDA, STP એન્ડ બાયર જર્ની. સી આ ફંડામેન્ટલ્સ છે. ઓકે આ સમજવું જરૂરી છે. વાય કોઈ પણ કોન્સેપ્ટ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે શીખીએ છે, there should always be an objective. આ સ્લાઇડ છે, આ 3 કોન્સેપ્ટ છે. કેમ શીખવા? ઓકે AIDA is for marketing setup. STP is for product segment, product placement. And buyer journey, આ બંને વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ એ પછી બાયર અલ્ટિમેટ જર્ની શું ડિસાઈડ કરશે તમારી પ્રોડક્ટ બાય કરવા સુધી. બરાબર છે રાઈટ So the full form of AIDA is ads, interest, desire and action. ઓકે એડ્સ ને તમે અવેરનેસ થી પણ કહી શકો કોઝ એડ્સ અલ્ટિમેટલી અવેરનેસ માટે જ હોય છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ વિલ બી અવેર ઓફ ધીસ પ્રોડક્ટ કે ભાઈ હા આવી કોઈ પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં. ઓકે દેન યુ વિલ ટ્રાય ટુ રિલેટ કે આ મારું આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે, યા ઇટ્સ અ ગુડ પ્રોડક્ટ. તો એક ઇન્ટરેસ્ટ આવશે એની અંદર
ઇન્ટરેસ્ટ આવશે, યુ વિલ ટેક અ ડેમો કે કઈ Okay. રીતે ચાલે છે, કેમનું ચાલે છે, પિક્સલ કેટલા છે, ક્લેરિટી કેવી છે ને Right. એક્સેટ્રા કે હા યાર આ મારા કામનું તો છે, એક ડિઝાયર થશે કે હા ચલો લઈ લઈએ. Okay. ડિઝાયર સુધી ઇઝીલી માણસ પહોંચી જશે. એટલો વાર નહીં લાગે, 2-3 દિવસ તો મેક્સિમમ. મારા જેવો બેઠો છે તો 1 દિવસ. અલ્ટિમેટ બ્રાન્ડ માટે છે એક્શન. એક્શન ત્યારે એકચ્યુઅલમાં પરચેસ કરે છે, રાઈટ? એક્ઝેક્ટલી. ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યારે થાય છે? પૈસા ક્યારે કપાય? ડિઝાયર અને એક્શન ની વચ્ચે ગેપ જેટલો ઓછો ને એટલા કન્વર્ઝનના ચાન્સીસ વધારે. કન્વર્ઝન વધારે. યસ. ધીસ ઇઝ અ સાયકોલોજીકલ હેક. હું બધા લેક્ચરમાં એક વસ્તુ કહું છું, માર્કેટિંગ ઇઝ 20% ટેકનિકલ, 80% સાયકોલોજી. How well you understand your customer or your target audience. બરાબર. Okay. STV, segmentation, targeting and positioning. Okay. First of all, you will segment your audience on the basis of income, on the basis of gender, on the basis of their locality, etc. Okay. Depending on your requirement. Then you will target each and every segment as per their requirements. Okay. Let's say iPhone. Okay. તો કોલેજ ગોઅર્સ માટે એક ટ્રેન્ડ છે, રાઈટ? સો ફોમો હું સેગમેન્ટ કરીશ એ લોકોને. કોર્પોરેટ્સ માટે સિક્યોરિટી છે, ઓકે, કે ડેટા સેફ છે, બ્લા 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 એક્સેટ્રા. GDPR ને બધું. ઓકે, રાઈટ. હા, એન્ડ સેલિબ્રિટીઝ ને ઇન્ફ્લુએન્સર્સ માટે એક શો ઓફ છે, હા, લાઈફસ્ટાઈલ. એક્ઝેક્ટલી. લાઈફસ્ટાઈલ એ લોકોને નથી વાપરતા, જ નથી આવડતો, તો એ લોકો લઈ. તો આ ત્રણેયનો યુઝ કેસ અલગ છે, ત્રણેય સેગમેન્ટ અલગ અલગ રીતે થયા છે અને ત્રણેયને ટાર્ગેટ અલગ અલગ રીતે કરીશ. ઓકે. કોલેજ ગોઅરને હું લેટેસ્ટ ફીચરનું ટાર્ગેટ કરીશ. કોર્પોરેટ વાળાને હું લેટેસ્ટ સિક્યોરિટી અપડેટનું ટાર્ગેટ કરીશ. ઓકે. અને આને ખાલી એટલું જ કહીશ, ભાઈ નવો કલર આવ્યો છે, બસ એ જ જોઈએ. અને કેમેરો ટર્નની જગ્યાએ સ્ટ્રેટ કરી દીધો છે. નવું આવ્યો, ચલો લઈ લો. ત્રણેય વસ્તુ તો એક જ લઈ રહ્યા છે, ત્રણેયનો પર્પઝ અલગ છે. સો ધેટ્સ હાઉ યુ સેગમેન્ટ એન્ડ ટાર્ગેટ યોર. ઓકે. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ પોઝિશનિંગ. there are very few items like iPhone જે મલ્ટિપલ પોઝિશનિંગમાં કામ કરે છે. You know it as a good brand, you know it as a luxury brand, એક પ્રીમિયમ ફોન. તો હવે નથી, but still you know it with good camera, you know it for flawless performance even after years. મારી જોડે 2016 નું 6S છે, હજુ હેંગ નથી થતો. Oh, nice. Even after 10 years working smooth here. Right? So બધા માટે અલગ અલગ પોઝિશનિંગ છે એની. બહુ રેર આવી પ્રોડક્ટ્સ હોય છે જે આવી મલ્ટિપલ પોઝિશનિંગ સાથે કામ કરે છે. બાયર જર્ની, અવેરનેસ, કન્સિડરેશન, ડિસિઝન એન્ડ એડવોકસી. સૌથી પહેલા અવેર થશે પ્રોડક્ટથી, દેન ઇટ વિલ કન્સિડર કે હા આ મારા કામનું છે કે નથી. ઓકે. ઇફ કામનું હશે, વિલ મેક અ ડિસિઝન ટુ બાય. બાય કર્યું એ પછી લેટ્સ સે કોઈ એનો રિલેટિવ કે એનો ફ્રેન્ડ પૂછે છે કે યાર મારે આવું કઈ લેવું છે, પેલું લે. સાંભળ્યું હશે કે મારે ફોન લેવો છે, કયો લઉં? તો કે કામ કર, ઓપ્પો નો આ વાળો લઈ લે. he is doing advocacy for that product. એ પ્રોડક્ટ બહુ મસ્ત હતી, you should consider that. Go through this slide once. કોઈ ક્વેરી હોય તો just let me know. આ બધું શીખીને મતલબ મારા કોલેજના ડેઝ યાદ આવ્યો જ્યારે માર્કેટિંગ સબ્જેક્ટ હતો. સેમ જ છે થિયરિટિકલ, એમાં બી મતલબ કન્સેપ્ટ તો સેમ જ હોવાના છે. જસ્ટ બીકોઝ એક્ઝામ્પલ થી થોડી વધારે ખબર પડે એમ. ત્યારે તો ઓબ્વિયસલી એટલું બધું ખબર નહોતી, બટ નાઉ યુ નો અત્યારે એટલું બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે. સો એક્ઝામ્પલ થી વધારે આઈડિયા આવે યાર. મારું આવી રીતનું જ રહેશે. આપણે આખો કોન્સેપ્ટ કવર કરી દઈશું એક્ઝામ્પલ્સ થી. પછી ખાલી એ જે એક્ઝામ્પલ્સ એક એક ને આપેલા છે ને એના જોડે રિલેટ કરીશું. હા, એટલે પછી કન્સેપ્ટ ક્યારે ભૂલાય નહીં. એક્ઝેક્ટલી તો ભૂલાઈ જાય. So slide clear? Yes, easy. Okay. Attention, hook with relevance. Example, a catchy ad for a new iPhone. Interest, educate, show outcome. Showing cool features like better camera quality. Desire, proof, reviews and guarantees. Proof apo, reviews batado, warranties apo. Right. Last is section, clear call to action, low friction. Pre-order now or limited stock. Yes. And just examples. Okay. Again, one example, billboard chair. It's something like having a pet fish. Mutti fish મૂકી દીધી,
ઇન્ટરેસ્ટ એટ સમ એક્ઝોટિક to your world. So આનાથી ઇન્ટરેસ્ટ જનરેટ થશે. ઓકે સીટીએ આપી દીધું ડિઝાયર, કેમ કે 20% ઓફ છે. લાસ્ટ સેક્શન એકમે પેટ, અહીંયાનું નામ કે નંબર કે એડ્રેસ કે સમથિંગ લાઈક ધેટ. ઓકે ઓકે બરાબર છે. એલટીવી મીન્સ, અહીંયા એલટીવી લખ્યું છે. ઓકે વોટ ડઝ એલટીવી મીન્સ? એલટીવી ફૂલ ફોર્મ છે કે ઇનિશિયલ્સ છે? એક એબ્રિવિએશન છે આ. વોટ ડઝ એલટીવી મીન્સ? લાઈફ ટાઈમ વેલ્યુ. લાઈફ ટાઈમ વેલ્યુ. ઓકે. એક કન્ઝ્યુમર તમારા બિઝનેસના સિસ્ટમમાં આવે છે તો એક પોઈન્ટ એવો હશે કે એની ઉપર એને તમે કોઈ સેલ નહીં કરી શકો. ઓકે ઓર ઇન રિયલ ટર્મ, ઇન પ્રેક્ટિકલ ટર્મ અગર હું વાત કરું તો એક ટર્મ એવો હશે જેનાથી પછી એનાથી પૈસા કઢાવવા ટફ છે. એ હશે જ નહીં, એને બધું જ વાપરી લીધું છે. So that final amount is called lifetime value. Okay. So for a car dealership, it could be value of car plus 5 years of accessories and service. Okay. કે ભાઈ 2 વર્ષ પછી લેટ છે એના ટાયર આ થશે કે એના ક્લચ પ્લેટમાં પ્રોબ્લેમ થશે તો આ એક વેલ્યુ એડ કરો. જે કે મારી વાત કરું તો હમણાં 1.5 વર્ષ પહેલા મેં બાઇક લીધેલું તો બાઇક લીધા પછી મેં એસેસરીઝ એડ કરી, એની ફોગ લેમ્પ્સ એડ કરાયા અને બેક રેસ્ટ એડ કરાયા, અમુક સ્ટીકર્સ એડ કરાયા, બધું કંપનીનું. ઓકે. સો એ એસેસરીઝમાં આવી ગયું, ચેન ચક્કર ગયા હમણાં, એ નવા નખાયા. ઓકે. એ સર્વિસમાં આવી ગયું. બરાબર. રાઈટ. તો 5 યર્સની અંદર કયા કયા એક્સપેક્ટેડ કોસ્ટિંગ્સ છે કે કયા કઈ જગ્યાએથી કસ્ટમર જોડેથી પૈસા આવી શકે છે. ઓકે. ઓલ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ લાઈફ ટાઈમ વેલ્યુ. ઓકે. સો એક્ઝામ્પલ મતલબ સો સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, તમને ઇન્ટરપ્ટ કરવા માટે. કારનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, રાઈટ? સો એ લોકો 10 yearsની વોરંટી આપે છે, 5 yearsની વોરંટી આપે. સો દેટ ઇઝ એલટીવી, રાઈટ? એટલા વર્ષમાં કસ્ટમર કરશે, આઈ થિંક, લાઈફ ટાઈમ વેલ્યુ. વોરંટી એ ગેરંટી પેલા એની અંદર આવી જશે ટ્રસ્ટ ફેક્ટરમાં. ઓકે. કે કઈ સી ધેટ્સ એકચ્યુઅલી અ કોસ્ટિંગ ટુ ધી કંપની. લેટ્સ સે મારી બાઇકનો ક્લચ પ્લેટ બગડી ગયું, ચલો એનું એક ECM આવે છે, ઇલેક્ટ્રોનિક ચિપ મોનિટર. એ બાઇકનું બ્રેન કહેવાય, એ બગડી ગયું. અંડર વોરંટી બાઇક વાળાએ મને બદલી આપવું પડશે. સો ધેટ્સ એન એડિશનલ કોસ્ટિંગ ટુ ધેમ. ઓકે. વોરંટીઝ લાઈફટાઈમ વેલ્યુને ઘટાડે છે. ઓકે. હા, બીકોઝ So it's more of warranties will be classified as a trust system rather than an LTV. Okay. Right. Behavior, example, fitness lovers, busy professionals, college students. તો આ ત્રણ મારા માટે સેગમેન્ટ થઈ ગયા. ઓકે. ટાર્ગેટ પીક વિનેબલ પ્રોફિટેબલ ગ્રુપ, જે ઇઝીલી હું ક્લેમ કરી શકું, જેને ઇઝીલી કન્વિન્સ કરી શકું, જે મારા માટે પ્રોફિટેબલ પણ હોવો જોઈએ. એ બંને ગ્રુપનું કોમ્પિટિશન હું ગોતીશ અને સ્ટાર્ટિંગમાં એ લોકોને હું પિચ કરવાનું ટ્રાય કરીશ. ઓકે. એક્ઝામ્પલ, ટાર્ગેટ બિઝી પ્રોફેશનલ્સ હુ વોન્ટ ક્વિક હેલ્ધી મીલ્સ. ઓકે. મારે હેલ્ધી મીલ પણ જોઈએ છે બટ ક્વિકલી જોઈએ છે. ઓર્ડર કરું એટલે 10 મિનિટમાં મારા ટેબલ ઉપર આવે, હું 5 મિનિટમાં ખાઈને ઊભો. ઓકે. હેલ્ધી હોવું જોઈએ, ફટાફટ આવવું જોઈએ, અફોર્ડેબલ હોવું જોઈએ અને કન્ઝમ્પશન ફટાફટ થવું જોઈએ. ઓકે. બાકી યુ નો એક ખાલી ઓટ્સ બનાવતા પાછળ કેટલું મેસ અને કેટલો ટાઈમ જાય છે, એ તો છે. અને એ પછી ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ તો કહેવા જેવો જ નથી ખાવાનો. રાઈટ. ઓકે. પોઝિશન, યુનિક પ્રોમિસ પ્લસ પ્રૂફ. એક્ઝામ્પલ, ધ ફાસ્ટેસ્ટ એન્ડ હેલ્ધીએસ્ટ મિલ ડિલિવરી સિસ્ટમ સર્વિસ. ફાસ્ટેસ્ટ, એકદમ ફટાફટ આવશે, અને હેલ્ધીએસ્ટ તો અમે લોકો પ્રોટીન આટલું રાખ્યું છે, કાર્બ્સ આટલા છે, ફેટ્સ આટલા, ગુડ ફેટ્સ આટલા, સેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ આટલા, શુગર 0 છે, એક્સેટ્રા. બરાબર છે. ઓકે. આ સેટ ક્લિયર? ઇઝી. સો નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? ઓકે. નીડ્સ લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી પાસે બાઇક નથી, હું આટલા ટાઈમથી સાયકલ ચલાવીને જાઉં છું, સો આઈ નીડ અ બાઇક. I want an iPhone. I already have a phone, but I want an iPhone. That is a want. નહીં હોય તો બી ચાલશે, but છે already. Need is something necessary. Want is something you want to have. You don't need to have. Yeah. So ફોનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, લેટ્સ સે કોકનો ફોન તૂટ્યો, એટલે ખાલી ફોન જોઈએ છે, સેમસંગ લેશે, ઓપ્પો લેશે તોય ચાલશે, એની ફુલફિલમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. બરાબર છે. બટ he wants an iPhone. એ વોન્ટ થઈ ગયું. He needs a phone, but he wants an iPhone. આટલો ડિફરન્સ છે.
આનાથી કામ ચાલે છે, બટ એને આ નથી જોઈતું, એને આ જ જોઈએ છે. કામ તો So you always want to position yourself under wants. ઓકે, મારે આ જોઈએ છે. પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ એ રીતે જ બને છે. નીડ્સ તો બધાને છે. જસ્ટ એક લો લેવલ નું એક્ઝામ્પલ આપું. ફ્લોર લોકલ એક ચક્કીમાંથી એ મળે છે અને આશીર્વાદ નો પણ મળે છે. આશીર્વાદ નો પ્રીમિયમ મળે છે. So he needs floor. એ ત્યાંથી મળી શકે, બટ he wants આશીર્વાદ ફ્લોર. આશીર્વાદ પ્રીમિયમ, યસ. Right? So you need to be classified as a want, not as needs. ઓકે, લોકોને એડિક્ટ કરી દો તમારા પ્રોડક્ટ અને તમારા બ્રાન્ડ, not in a negative way. ઓકે, Not in a negative way. હા, યસ, એક્ઝેક્ટલી. સેગમેન્ટિંગ, ટાર્ગેટિંગ એન્ડ પોઝિશનિંગ. પોઝિશનિંગ ની અંદર 4 આવે છે: પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન. ઓકે, અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર પ્રોડક્ટ, keep a competitive pricing, promote it in a way કે એ પ્રોપર જગ્યાએ હિટ થાય. ઓકે, હવે લેટ્સ સે સિક્યોરિટી નું હું કોલેજ સ્ટુડન્ટ ને ટાર્ગેટ કરું, they don't care about security. બિલકુલ. બહુ તો એ લોકો શું કહે છે, ભાઈ એમેઝોન પ્રાઇમ ને નેટફ્લિક્સ ના પાસવર્ડ જ ગયા ને, શું ફરક પડે છે. બરાબર. કોર્પોરેટ ને તમે કેમેરા ક્વોલિટી કહો, ભાઈ લેપટોપ ની જેટલી કેમેરા ક્વોલિટી હોય મારા કામની છે, મોબાઈલ નો કોઈ ફરક નથી પડતો. બરાબર છે. કોને પ્રમોટ કરો છો, કઈ રીતે પ્રમોટ કરો છો, ધેટ્સ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, નાઉ બાયર જર્ની, અવેરનેસ, કન્સિડરેશન, ડિસિઝન અને એડવોકેસી. કોઈ પણ કસ્ટમર કે કોઈ પણ પ્રોસ્પેક્ટ તમારી સર્વિસ થી અવેર કઈ રીતે થશે? આઈધર થ્રુ બ્લોગ્સ, થ્રુ વિડીયોઝ ઓર યુજીસી. યુજીસી મીન્સ યુઝર જનરેટેડ કોન્ટેન્ટ. ઓકે, કોઈક ઇન્ફ્લુએન્સર નો વિડીયો જોયો, ત્યારે બહુ ચાલ્યું છે આપણે પેલું બેટરી વાળા પ્રેશર ગનનું. ઓકે, ખબર નહીં 1200, મને તો બહુ જ દેખાય છે અને નોટ એડ્સ, મને ઓર્ગેનિકલી દેખાય છે. ઓકે, કાર વોશિંગ ની ગન નથી આવતી, કાર વોશિંગ, હા, યસ, રાઈટ. ભયંકર દેખાય છે. ખબર નહીં કોઈક ત્રાગડ વાગડ બાજુ કોઈ વેરહાઉસ વાળો છે, સસ્તામાં બહુ બધી વસ્તુઓ વેચે છે. તો યુઝર જનરેટેડ છે, તો મને એની પર ભરોસો આવશે. ધેટ્સ નોટ અ બ્રાન્ડેડ, લાઈક કોઈ બ્રાન્ડ એને પ્રમોટ નથી કરી રહી, યુઝર ઇઝ પ્રમોટ. ઓકે, કન્સિડરેશન, કમ્પેરિઝન, વેબિનાર્સ એન્ડ ડેમોસ. તમે તમારી પ્રોડક્ટને તમારા કોમ્પિટિટર્સ જોડે કમ્પેર કરો, વેબિનાર્સ કરો જેની અંદર તમે પાર્ટ નોલેજ આપો કે ડેમોઝ આપો. ઓકે, પ્રોડક્ટ કેવી ચાલે છે, આપણે ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈએ છીએ ગાડીની. હા, યસ, રાઈટ. ડિસિઝન, ઓફર્સ, રિવ્યુઝ એન્ડ અર્જન્સી. અને ડિસિઝન માટે બહુ ટાઈમ નહીં આપવાનો. લિમિટેડ ટાઈમ ઓફર્સ, લિમિટેડ ટાઈમ અર્જન્સી. આપણે કોઈ ચેકઆઉટ પેજ ઉપર જઈએ તો પેજ ઉપર જતા સાથે જ 5 મિનિટ થી ઊંધું ટાઈમર ચાલુ થઈ જશે. 459, 458, 457. So એ શું છે, તમને વિચારવાનો ટાઈમ નથી આપી રહી. પેજને રિફ્રેશ કરજો, 45 મિનિટ થી ચાલુ થશે. રાઈટ? એન્ડ એડવોકેસી, રિવ્યુઝ, રેફરન્સ એન્ડ કમ્યુનિટી. ઓકે, આ સ્લાઇડમાં કોઈ ક્વેરી? હર્ષભાઈ, જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે એડવોકેસી, રાઈટ? એનું એક્ઝામ્પલ આપી શકો? મતલબ કોઈ બી બ્રાન્ડ નું એડવોકેસી, ધેટ મીન્સ કે મેં બ્રાન્ડ યુઝ કરી છે અને આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે તું લે, ધેટ ઇઝ એડવોકેસી, રાઈટ? Yeah, so you are referring that product to someone. અચ્છા, કે અહીંયા તમે કોર્સ કરો છો, ઓકે, you hear somewhere કે યાર મારે કે આ કરવું છે, કોઈ ફ્રેન્ડ પૂછે, they will be like યાર અહીંથી કર, અહીંથી સારું છે. ઓકે, you are doing advocacy for us. You don't have any monetary benefit in that. હા, યસ, વર્ડ ઓફ માઉથ બી કહી શકાય ને, રાઈટ? Yeah, word of mouth, exactly, word of mouth. ઓકે, રાઈટ. Clear? હા, યસ. So awareness, consideration, decision, advocacy. Awareness, the buyer realizes they have a problem, they want to understand more about it. Problem identification most important છે. એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને દાંતમાં પેલું એ છે, આઈ ગેસ ફિલર્સ કે કશાકની જરૂર છે, વોટેવર, કંઈક ટૂથ પ્રોબ્લેમ છે, ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ છે, મને ખબર નથી. લેટ્સ સે ફ્રી ડેન્ટલ ચેકઅપ આવ્યું. શું લાગે, પેલો ડેન્ટિસ્ટ છોડવાનો મને? ના છોડે. હાથ ઉખાડીને જ માનશે પછી. કઈ હશે નહીં તો. હા, કે ભાઈ અવેરનેસ, યુ આર ગેટિંગ અવેર કે ભાઈ આ વસ્તુ બગડી રહી છે. This is getting spoiled, you need to get it extracted અને બીજું લગાડ અંદર. ઓકે, એટલે ટૂથ એક્સટ્રેક્શન લેશે, ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ લેશે અને બીજું સર્વિસ ચાર્જ લેશે. તો એક ફ્રી બૂટ કેમ્પ ની અંદર એને 1.5 લાખ નો ધંધો લઈ લીધો. હા, યસ, એક્ઝેક્ટલી. અવેરનેસ, રાઈટ?
consideration the buyer is looking for and comparing potential solution to their problem. આપણે પેટ્રોલ પંપ ઉપર જઈએ ત્યારે ઘણી વાર પેલા સ્ક્રેચ રિમૂવર વાળા આવી જતા હોય છે. હા કારમાં પેલું you know હા તો એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, યુ ડોન્ટ ઇવન નો કે યે સ્ક્રેચ છે, એટલે એવી એવી જગ્યાએથી સ્ક્રેચ કાઢે છે. હા કાંઈ નથી હોતું એમ, જસ્ટ આપણે ક્લીન કરીને જાય તો એ લોકો you know વાઇપ કરતા. And decision the buyer purchases the solution. Okay. તો આ buyer journey છે. Easy. કસ્ટમર અવતાર્સ, સો જે પણ આપણો ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ, ટાર્ગેટ કસ્ટમર હશે, એ લોકોની સ્પેસિફિક અમુક કહેવાય ને કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હશે. ફોર મી માય કસ્ટમર્સ શુડ બી બેઝિક ગ્રેજ્યુએટ, knows a bit about computer, Okay. થોડું માર્કેટિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોવો જોઈએ, and eagerness to learn. That's it. Right. So my avatar is very clear કે ભાઈ સ્ટુડન્ટ હશે તો ચાલશે, વર્કિંગ પ્રોફેશનલ હશે તો ચાલશે. itself એને એક મોટિવેશન હોવું જોઈએ that if someone fits in that circle, he is my student. Okay. Clear? તો કયા કયા બેઝિસ ઉપર આપણે અવતાર્સ ફાઇનલ કરી શકીએ? ફર્સ્ટ ઇઝ ડેમોગ્રાફિક, 32-year-old female, mid-level tech manager, lives in the city, 80K income, 80K dollars income. Okay. આ ચાર અગર મેચ થાય છે તો એ મારો ડેમોગ્રાફિક અવતાર છે. Main triggers or jobs to be done: busy schedule, no time to cook, needs quick healthy meal to stay fit. Okay. આપણે પેલું જે વેટ લોસ વાળું એક્ઝામ્પલ અમને કીધું હતું, એના માટેનો આ અવતાર રહેશે. Okay. Goals, objections and decision criteria: wants energy and convenience, worries about cost and taste, decides based on reviews and price. એનર્જી એ જોઈએ છે, કન્વીનિયન્સ એ જોઈએ છે, Okay. ટેસ્ટ પણ જોઈએ છે, પ્રાઇસ પણ સસ્તી હોવી જોઈએ. રાઈટ, સી કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ તો પછી કન્વીનિયન્સ નહીં હોય, કન્વીનિયન્સ હશે, ટેસ્ટ હશે તો કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ નહીં હોય. બે પ્રોટીન ડબ્બો 6000 નો આવે, પણ એક પ્રોટીન બાર 150 નું આવે છે. રાઈટ, આ કન્વીનિયન્ટ છે, એ કન્વીનિયન્સ નું પ્રીમિયમ પેકેજિંગ, પ્રીમિયમ ચાર્जेस છે. એ કન્વીનિયન્ટ નથી. ઓકે, એ ટેસ્ટી છે, કન્વીનિયન્ટ નથી, તો એ થોડું કોસ્ટમાં ઇફેક્ટિવ છે. Channels and content preference: active on Instagram, YouTube, prefer short videos and real testimonials. Pull language from reviews and calls: I want, I worry, to craft copy. Example: I want healthy food that tastes good. Okay. I worry about wasting money. I just need something quick and filling. આ રીતના જે I want વાળા જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ્સ હોય ને એ આપણા માટે ગોલ્ડ હોય. એની ઉપર કોઈ સોલ્યુશન ડિક્લેર કરો, એની ઉપર કોઈ સોલ્યુશન લાવો, પોસિબલ નથી કે પ્રોડક્ટ ફેલ જશે. ઓકે, રાઈટ. સો આપણે જે આખું કસ્ટમર અવતાર ધેટ ઇઝ એને આપણે સેગમેન્ટેશન કહી શકીએ ને, નો વે કયા કસ્ટમર કયું સેગમેન્ટેશન કે બંને અલગ? ના, સેગમેન્ટેશન વસ્તુ આખી અલગ થઈ જશે. ઓકે, કસ્ટમર અવતાર એટલે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ થઈ ગયા. અચ્છા. સેગમેન્ટેશન મીન્સ એને પ્રેફરન્સીસ કઈ બાજુ જાય છે, કે ક્યાં ક્વોલિફાઈ થાય છે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો એનો ડિફરન્સ? હા, બરાબર છે. ઓકે, રાઈટ. સો આ જસ્ટ એક સ્લાઇડ છે કે જેની અંદર અમુક એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે, હમણાં આપણે ડિસ્કસ તેના રિલેટેડ જ છે. બરાબર છે. ઓકે, આ પીપીટી હું હમણાં લેક્ચર પછી શેર કરીશ, ધેન જસ્ટ ગો થ્રુ ધીસ. હા, યસ. ફનલ, ચેનલ્સ એન્ડ બજેટ્સ. હવે આ ટોપિકમાં જઈએ એની પહેલા સૌથી પહેલા લેટ્સ ડિસ્કસ વોટ ઇઝ અ ફનલ. ફનલ આ શેપનું હોય છે. સોરી ફોર માય ડ્રોઈંગ. ના, એ તો મારું બી ખરાબ જ છે. સો ફનલ નો શેપ આવો હોય છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ ક્લાસિફાઈ ધીસ. સૌથી ઉપર શેને કહેવાય? સૌથી ઉપર હોય એનો વર્ડ શું હોય? અવેરનેસ. ટોપ. અચ્છા, સોરી. હા, ટોપ ઓફ ધ ફનલ. બરાબર. વચ્ચે શેને કહેવાય? મિડલ. ઓકે, અને નીચે શું કહેવાય? બોટમ.
Now what does this mean? Mm-hmm. Let's say મારી જોડે 1000 leads આવી. Mm-hmm. So મારી જોડે ટોપ ઓફ ધ ફનલ માં 1000 છે. Okay. 1000 કન્વર્ટ થવાની છે? નહીં. પોસિબલ જ નથી. Mm-hmm. સિવાય કે મારું મોનોપોલી હોય. Right. ઇન્ડિયન રેલવે ને 100 ઇન્ક્વાયરી સામે 100 કન્વર્ઝન મળે. હા. કેમ? Yes. એક જ અહીંથી ટ્રાવેલ કરશે નીચે, Okay. અહીંયા થોડા ફિલ્ટર આઉટ થઈ જશે, લેટ્સ સે ખાલી 600 રહ્યા, Mm-hmm. તો અહીંયા 40% લોસ થઈ ગયો. Okay. અહીંથી ટ્રાવેલ કર્યું તો લેટ્સ સે ખાલી 200 રહ્યા, Okay. બરાબર, તો અહીંયા 66% લોસ થઈ ગયો. બિલકુલ. ઓવરઓલ આપણે કરીએ તો ખાલી 20% જ બચ્યા. 20%. Okay. Right. આ 20% ઇમ્પ્રુવ કઈ રીતે કરવું એ કહેવાય ફનલ ઓપ્ટિમાઇઝેશન. અચ્છા. Okay. Right. અને એ જ મેઇન રીઝન છે કે આપણને ફનલની આટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે આપણો ટ્રાફિક કે એક એક લીડ પાછળ આપણે ખર્ચો કરીએ છીએ. હવે લેટ્સ સે 1000 લીડ્સ જે આવી છે, 1000 લીડ પાછળ મેં ખર્ચો કર્યો છે. Okay. વાય વુડન્ટ આઈ ટ્રાય કે હું એના જે ફાઇનલ બોટમમાં જે આવી રહ્યું છે એને ઇમ્પ્રુવ ના કરું. Okay. Right. ચેનલ્સ કઈ કઈ જગ્યાએથી લીડ્સ કે બિઝનેસ આવી રહ્યો છે. લાસ્ટ ઇઝ બજેટ. હું કયા કેમ્પેન માટે કેટલું બજેટ રાખું છું. Okay. ક્લિયર? તો ટોફુ, મોફુ એન્ડ બોફુ ટોપ ઓફ ધ ફનલ એક રીતનું અવેરનેસ કહી શકીએ આપણે કે ધ યુઝર ઇઝ અવેર અબાઉટ અવર પ્રોડક્ટ. અવેર ક્યાંથી થશે? રીલ્સ થી, શોર્ટ્સ થી, એસઈઓ બ્લોગ્સ થી એન્ડ ડિસ્કવરી થી. Okay. મોફુ મિડલ, એને ફ્રીબીઝ આપો, એને કન્વર્ટ કરવાનો ટ્રાય કરો, એને એક્સ્ટ્રા ડિટેલ્સ આપો. Okay. લીડ મેગ્નેટ્સ, વેબિનાર્સ એન્ડ કમ્પેરિઝન્સ. વેબિનાર્સ કરીશ, Right. એની સાઈડથી હું લીડ ખેંચવાનો ટ્રાય કરીશ, એની ડિટેલ્સ ને. Okay. લાસ્ટ ઇઝ બોફુ, રીટાર્ગેટિંગ, સેલ્સ કોલ, લિમિટેડ ટાઈમ ઓફર. Okay. મિડલ સુધી આવી ગયો એટલે પછી એને રીટાર્ગેટિંગ ચાલુ કરીશ કે મિડલ સુધી જ આવશે જે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે. Okay. Right. સેલ્સ કોલ્સ અને લિમિટેડ ટાઈમ ઓફર કે ભાઈ 26 તારીખની ઓફર છે, ત્યાં સુધીમાં એનરોલ કરી દે તો આટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. અત્યારે ચાલુ થઈ ગયું હશે બધે 26 જાન્યુઆરી 26% ઓફ. 26. પહેલા 30% વધારો, પછી 26% ઘટાડો. સ્ટાર્ટર સ્પ્લિટ 60% ટોફુ, 25% મોફુ, 15% બોફુ. તો લેટ્સ સે 100% હોય તો એને તમે આ સ્પ્લિટની અંદર કન્સિડર કરી શકો છો. Okay. ઓફર લેટર, ફ્રી ચેકલિસ્ટ, વેબિનાર, ડેમો, એનરોલમેન્ટ બોનસ. સૌથી પહેલા યુઝર ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને ફ્રી ચેકલિસ્ટ આપો. ઇન્ડિયા ઇઝ અ ફ્રીબી માર્કેટ. મફતનું આપણને લોકો દોડશે. હમણાં એક જગ્યાએ મેં જોયું હતું, લાઈક ઇટ વોઝ એક શોપ હતી. એકચ્યુઅલી હું સામે બીજું કંઈક ખાવા ગયો હતો લારી ઉપર, અને મેં આમ સામે જોયું તો આમ 500 મીટર લાંબી લાઈન. જનરલી ત્યાં હું 2-3 જણાથી વધારે ના જોઉં એ ટાઈમે. 4 વાગ્યાની આસપાસનો ટાઈમ હતો. તો આમ 500 મીટર લાંબી લાઈન, મિનિમમ 150-200 માણસો ઉભા હશે. એટલે મેં પેલાને પૂછ્યું, મને મફતમાં વેચે જ કઈ? મને કે ના કે 10 રૂપિયામાં ફાફડા જલેબી વેચે. સાંજના 4 વાગે, સવારના 8 વાગે નહીં, સાંજના 4 વાગે લાઈન લાગી. ફાફડા જલેબી યાર ગુજરાતીઓ સવારે ખાય. 10 રૂપિયામાં 250 ફાફડા અને 150 જલેબી, એવું કઈક એને કઈક ખબર નહીં શું બુદ્ધિ ચાલી એની. બહુ કમાઈ ગયો હશે કે શું, મને હજુ નથી ખબર એને કેમ ઓફર રાખી. લિટરલી 4 વાગે આમ લાંબી લાઈન લાગી હતી, અને એ પણ વેનસડે કે થર્સડે હતો. સો મફતમાં લાઈન લાગે જ છે. સો ફ્રી આપો, ચેકલિસ્ટ ફ્રી આપો, તમારી જોડે 1,500-2,000 લીડ ઓટોમેટિક આવી જશે. ટોપ ઓફ ધ ફનલ ભરાઈ ગયું આપણું. પછી એમને વેબિનાર ડેમોસમાં લાવો, વર્કશોપમાં, એટલે 1,500 માંથી 600 લોકો આવશે. એ 600 માંથી નીચે આવતા 200-300 તો કન્વર્ટ થઈ જ ગયા હશે. ધીસ ઇઝ હાઉ થિંગ્સ વર્ક. જે પેલાના ત્યાં 150-200 લોકો હશે, એમાંથી મિનિમમ 50-60 લોકો એવા નહીં હોય કે જે રેગ્યુલર કસ્ટમર કન્વર્ટ થઈ જશે. હા, ટેસ્ટ સારો હતો. એ એમ જ વિચારે કે 10 રૂપિયા ચાલે, ચાલે ટ્રાય કરીએ, નહીં ભાવ તો ફેંકી દઈશું. કૂતરાને ખવડાવી દઈશું. ભાઈ 10 રૂપિયાની સામે એને એક લાઈફ ટાઈમ કસ્ટમર મળી રહ્યો છે. ઇન્ડિયા ઇઝ અ ફ્રીબી માર્કેટ. મફતનું આપો, લાઈન લાગશે. જીઓ શું કર્યું? જીઓએ શું કર્યું? પહેલા ફ્રી આપ્યું,
Free અને 5G, હા. બોસ એને જે સાયકોલોજી યુઝ કરી છે ને બહુ મજા આવી જાય. આઈ જસ્ટ શેર વિથ યુ. 2016 માં સૌથી પહેલા જીઓ આવ્યું. Initially, it was only open for Samsung S7 and certain limited model customers. મને એટલે ખબર છે કે મેં એ ટાઈમે રિસેન્ટલી S7 જ લીધેલો. ઓકે. એટલે હું ક્વોલિફાઈડ હતો. આઈ વોઝ લાઈક જીઓ ઠીક છે યાર, હશે હવે શું ફરક પડે છે. તો મેં કીધું ચાલ ટ્રાય કરીએ. સી આ મેન્ટાલિટી, ચાલ ટ્રાય તો કરીએ. અત્યારે હું એનો જ કસ્ટમર છું છેલ્લા 5, 7, 8 વર્ષથી, ખબર નહીં કેટલા વર્ષોથી હું એનો જ કસ્ટમર છું. તો પહેલાથી 6 મહિના માટે ફ્રી હતું, અનલિમિટેડ ઇન્ટરનેટ. ઓકે. હા, ડેલી 1 GB. હા, ડેલી 1 GB હતી ત્યારે, યાર. પછી જેવું 6 મહિના નજીક આવવા લાગ્યું એટલે લોકોને આદત પડી ગઈ હતી ફ્રીના ડેટાની. 6 મહિના પછી કે હજુ 6 મહિના એક્સટેન્ડ કર્યું. ડોપેમાઇન મળી. હા, હજુ 6 મહિના પૈસા નથી ભરવાના. વર્ષમાં બધા કોમ્પ્યુટર ખાલી થઈ ગયા. હા, એરટેલ ને વોડાફોન બધા. એરટેલ વોડાફોન તો બિચારું એ હદ સુધી આવી ગયું કે એને આઈડિયા જોડે મર્જ કરવું પડ્યું. જ્યારે વોડાફોન 2000s માં હચ હતું. યસ. હચનું જે માર્કેટ હતું હોલ્ડ ઉપર, માર્કેટ ઉપર હોલ્ડ હતો, અલગ લેવલ હતો. એ હચની હજુ મને પેલી એડ છે, યુ એન્ડ આઈ ઇન ધીસ બ્યુટીફુલ વર્લ્ડ. હા, યસ. ઓલરેડી એડ હતી. અને વોડાફોન પેલું પગ વાળું. હા. પગડોગ. એટલે આટલા સ્ટ્રોંગ પ્લેયર્સને જીઓએ ખાલી વર્ષની અંદર હલાવી દીધા. પણ એને આનું પ્લાનિંગ ચાલુ કર્યું હતું 2008-2009 થી. ઓકે. હવે એની બેક સ્ટોરી કહું. જ્યારે સ્પ્લિટ થયું અનિલ અને મુકેશ વચ્ચે, ત્યારે they were fighting like cats and dogs. કે લિટરલી આપણા ફિનાન્સ મિનિસ્ટરને ઇન્વોલ્વ થવું પડ્યું હતું કે તમે મને શાંતિ રાખો, તમે લોકો નાની ઘરની વાત છે બટ ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર અસર થઈ રહી છે, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી પર એની અસર થઈ રહી હતી. ઓકે. ત્યાં એના મધર ઇન્વોલ્વ થયા અને એમને બધું પેલું બટવારો કર્યો કે આ આની જોડે જશે ને આની જોડે જશે ને એમાં એક MOU સાઇન થયું કે કોઈ પણ એક ભાઈ બીજા ભાઈના ધંધામાં 10 વર્ષ સુધી નહીં જઈ શકે. ઓકે. રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન હતું અનિલ જોડે. ઓકે. ઓબ્વિયસલી મુકો આવી ના શકે, સોરી મુકેશભાઈ આવી ના શકે. 10 years કમ્પ્લીટ થયા. 2009 થી આ તો છે જ આપણો ગુજરાતી. ઓકે. 5G સ્પેક્ટ્રમ ને એ બધું એને ચાલુ કરી દીધેલું રિસર્ચ, બધે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું, પૈસાની તો કઈ અછત હતી જ નહીં એની જોડે. ટાવર્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને બધું ડેવલપ કરવાનું ચાલુ કરી જ દીધેલું. ઓકે. ટિકિટ કમ્પ્લીટ થવાની રાહ જોવાની હતી. તો કમ્પ્લીટ થયું જીઓ લોન્ચ કર્યું મફતમાં. સૌથી પહેલા રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશનના પાટિયા પાડી દીધા. એ મને યાદ એટલે છે, મારા ફ્રેન્ડ જોડે રિલાયન્સ નું કાર્ડ હતું, એને 12 વાગે કઈક સિમ પેલું બદલ્યું. કેમ બદલે છે? મને કે આ કંપની બંધ થઈ ગઈ, હું બીજામાં ગયો. એ વોડાફોનમાં ગયો હતો, આઈ ગેસ વોડાફોન કે એરટેલમાં. પછી ધીમે ધીમે ડોકોમો ગયું, પછી પેલું એરસેલ ગયું, યુનિકોર્ન ગયું, એક એક કરીને બધા પાટિયા પડવા લાગ્યા. છેલ્લે 3 જણા રહ્યા. ટાટા જેવું ટાટા ના ટકી શક્યું એટલે ટાટા ડોકોમો. એરટેલ રહ્યું, જીઓ એ તો હતું જ, વોડાફોન, આઈડિયા ઠીક ઠાક. વોડાફોન નું બહુ જ ખરાબ લેવલ થઈ ગયું હતું, એને બચાવવા માટે આઈડિયા જોડે મર્જ કર્યું. તો જીઓ, એરટેલ, વી આ 3 રહ્યા. એમાં વી હજુ બિચારું હેરાન થઈ રહ્યું છે, નથી કરી રહ્યું. અલ્ટિમેટલી એ જો પડ્યું તો ડિઓપોલી થઈ ગઈ હશે. સવારે અંબાણી સાહેબ મિત્તલ સાહેબ ને ફોન કરશે, સાહેબ ચલો આજે 200 રૂપિયા વધારીએ. મુકેશભાઈ પહેલા તમે વધારો 100 રૂપિયા, પછી હું 150 વધારું, પછી તમે 200 વધારો. ક્યાં જવાના લોકો? યસ, એક્ઝેક્ટલી. ધીસ ઇઝ ધી હોલ સ્ટોરી. હા, જો આ તો બેકડ્રોપ થઈ ગયું. પછી 2016 આવ્યું, પેલા એ લોન્ચ કર્યું. 6 months ફ્રી, લોકોને આદત પડાઈ. સેમ અત્યારે ચેટ જીપીટી કરી રહ્યું છે. 12 months ફ્રી આવે છે, ઓફર આવે છે. યસ. સો એ ચેટ જીપીટી નું એક્ઝામ્પલ હમણાં કહું, સાલે મને છેતર્યો છે. કહું હમણાં ના પછી. સો 6 months ફ્રી ડેટા, ડેલી 1 GB, આદત પડાવી. પછી ફરીથી એક્સટેન્ડ કર્યું એટલે ડોપેમાઇન હિટ મળ્યું, લોકો લોયલ થઈ ગયા એને. બીજી વસ્તુ, રૂરલ એરિયાઝમાં એને નેટવર્ક સોલિડ આપ્યું. કે ભાઈ ગામડામાં ચાલે છે તો શહેરમાં ચાલશે. લોકોને એવું હતું, એકચ્યુઅલી એવું હતું નહીં. ઓકે. સિટીઝમાં બહુ ગંદી પરફોર્મન્સ હતી એની, પાછળથી એને ડેવલપ કર્યું.
આમ કરીને ધીરે ધીરે કોમ્પિટિટર્સ એને વાઇપ આઉટ, લોકોને આદત પડાવે એના પ્રોડક્ટ. સો ધેટ્સ અ પરફેક્ટ માર્કેટિંગ પ્લાન. બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી હતી આ સોલિડ. હવે ChatGPT. સો આઈ વોઝ અ પેડ યુઝર. અચ્છા, શું છે સબસ્ક્રિપ્શન શું છે એનું? 300 રૂપિયા મહિનાના હતા, કઈ વધારે નહીં. અચ્છા, ઓકે. 5-6 મહિના જેવું મેં પેડ યુઝ કર્યું. પછી એક દિવસ મને મેલ આવ્યો કે યુ as you have been a paid user, you are getting 12 months of ChatGPT Pro free. હા ચલો 6 મહિનાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં 12 મળ્યા, મને ડબલ પ્રોફિટ મળી. પછી એક જગ્યાએ મેં નવું અકાઉન્ટ બનાવ્યું, એની અંદર કે ખાલી યુપીઆઈ આઈડી રાખો તમે 12 મહિના માટે ફ્રી મળશે. મેં એ તો ધોકા હો કે ભાઈ, એ તો ભાઈ મને સ્પેશિયલ ફીલ શું કામ કરાયું? લેટ્સ સે 4 મહિના પછી અગર બધાને ફ્રી આપ્યું હોત તો મને એટલું એ ના થયું હોત. બરાબર છે. ઇનડાયરેક્ટલી એવું થયું કે યાર હું ચીટ થઈ. સમટાઈમ્સ ધીસ કેન બેકફાયર. ઇન્ટેન્શન્સ છે કે ભાઈ આપણો ડેટા જોઈએ છે, ફ્રી આપીએ તો લોકો યુઝ કરશે, બ્લા બ્લા બ્લા, પણ આ બેકફાયર થઈ શકે. મારા જ જેવું લેટ છે બીજા 50,000 લોકોને ફીલ થયું હોત અને એ લોકોએ કેવો શુભો કર્યો હોત તો બહુ મોટું બ્લન્ડર થઈ ગયું હોત. બરાબર છે. રાઈટ. સો આ ક્લિયર? યસ ઈઝી છે. ખબર પડે છે ને? હા, એક્ઝામ્પલ થી જ મને વધારે ખબર પડે. સો તમારું એક બેનિફિટ પોઝિટિવ છે કે એક્ઝામ્પલ વધારે આપો છો રાધર ધેન થિયરી વાંચવાની. સી લેક્ચર્સ એક આ છે ને એક એક્સપિરિયન્સ છે મારા માટે. ખાલી આમ મેં કીધું એનો ડાયલોગ જોઈએ, મને મોનોલોગ નહીં. સો ફનલ્સ, આ એક ફનલ નું એક્ઝામ્પલ છે. ટ્રાફિક જનરેશન, વેબસાઇટ અને વિઝિટર્સ, એસઈઓ, પીપીસી અને બ્લોગ પોસ્ટ થી કરીશું. લીડ જનરેટ કરીશું એની ઈબુક, ગાઈડ્સ અને હાઉ ટુ થી. હાઉ ટુ એટલે હાઉ ટુ વિડીયોઝ. લીડ ને નર્ચર આપણે કરીશું વ્હાઇટ પેપર, કેસ સ્ટડી અને વેબિનાર્સ થી, અને અલ્ટિમેટલી એને એક્વાયર કરીશું. So this is an example of funnel. ઠીક છે? ઓકે. હવે KPI. KPI શું છે? કી પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટિવ્સ. કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ છે એને ઓબ્વિયસલી આપણે જજ કરીશું કે એક્ટિવિટી પોઝિટિવ કામ કરી રહી છે કે નેગેટિવ. રાઈટ. વિધાઉટ જજિંગ હાઉ વિલ યુ નો કે ધેટ ઇઝ વર્કિંગ આઉટ ઇન ફેવર ઓફ યુ ઓર નોટ? ઓકે. રાઈટ. સો ટોફુ માટે શું રાખી શકીએ? ઇમ્પ્રેશન્સ મીન્સ કેટલી વાર તમારી સ્ક્રીન ઉપર એ ટેક્સ્ટ કે એ એડ દેખાય. CTR મીન્સ ક્લિક થ્રુ રેટ. કેટલા લોકોએ જોઈને ક્લિક કર્યું. ઓકે. એટલે 1000 ઇમ્પ્રેશન્સ હતી, એમાંથી 100 ક્લિક્સ આવી. ઓકે. તો 1000 ના કેટલા પર્સન્ટેજ કરો તો 100 આવે? 10%. So 10% is your CTR. Okay, click through rate. Okay. Engaged session, ખાલી સેશન ની એન્ગેજ સેશન વેબસાઇટ ઉપર તો આવી ગયો, બટ આવીને એન્ગેજ કેટલું કર્યું? બ્લોગ ફોર્મ ફિલ કરી, વિડિયો જોયો, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ વિડિયો વ્યૂ થ્રુ. પછી કે મોફુ કેટલી લીડ્સ આવી, નંબર ઓફ લીડ. પછી MQL પર્સન્ટેજ. MQL મીન્સ માર્કેટિંગ ક્વોલિફાઈડ લીડ્સ. ઓકે. લીડ્સ મારી જોડે 1000 છે, બટ લેટ્સ સે મારું ક્રાઇટેરિયા છે કે એનું આટલું એજ્યુકેશન હોવું જોઈએ, આટલી એજ હોવી જોઈએ અને આટલી ઇન્કમ રેન્જ હોવી જોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ. તો આની અંદર ક્વોલિફાઈ થશે તો જ હું આને મારી પ્રોડક્ટ વેચીશ, બાકી નહીં વેચું. રાઈટ. તો 1000 માંથી જેટલા પણ આને ક્વોલિફાઈ કરશે ને, ધેટ વિલ બી માય માર્કેટિંગ ક્વોલિફાઈડ લીડ્સ. બાકી બધી મારી માટે કચરો છે. બરાબર છે. તો આમાં એક્ઝામ્પલમાં કોર્સ આવી શકે ને, ક્વોલિફાઈડ કોર્સ જે બહુ મોટા. IIM. હા, યસ. IIM ના MBA માટે કેટલા લોકો અપ્લાય કરે છે? ઓકે, બરાબર. લેક્સ ઓફ પીપલ, લેક્સ ઓફ એસ્પિરન્ટ્સ, બટ એમાંથી ક્વોલિફાઈ કેટલા થાય છે? 1, 0, 1 to 2% જે બી હોય. Right. So that's MQL, marketing qualified leads. Okay. CPL, cost per lead, email open or click rate અને webinar attendance. આને હું મોફુમાં રાખી શકીશ કે આનો ડેટા મારા માટે મિડલ ઓફ ધ ફનલ નું પરફોર્મન્સ. લાસ્ટ ઇઝ મોફુ, કન્વર્ઝન રેટ કેટલો કન્વર્ટ થયો, કોસ્ટ પર એક્વિઝિશન, રેવન્યુ, ROAS, લાઈફ ટાઈમ વેલ્યુ, પેબેક એક્ઝામ્પલ. ઓકે. આ બધી ફેક્ટર્સ ને હું મોફુમાં રાખીશ. ઓકે. હવે લેડર અગર મારે ક્રિએટ કરવું હોય તો KPI વિલ બી અ મિક્સ ઓફ ઓલ ધ્રી. એવું નહીં કે ખાલી આની ઉપર જ રહેશે કે ખાલી આની ઉપર જ રહેશે. આમાંથી અમુક વેરિયેબલ્સ આવશે, આમાંથી આવશે અને આમાંથી આવશે, એનું મિક્સચર એક મારું KPI બનશે. ઓકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્લિક થ્રુ રેટ વધવો જોઈએ, કોસ્ટ પર લીડ ઘટવું જોઈએ, કસ્ટમર એક્વિઝિશન કોસ્ટ ઘટવી જોઈએ અને રિટર્ન ઓન એડ સ્પેન્ડ વધવું જોઈએ.
Okay. જો આ 4 ક્રાઇટેરિયા મેચ થાય છે then this campaign is a hit. Great. Okay. Clear? બરાબર છે. Got it. Got it. યુઝર ટ્રેકિંગ આ તો જરૂરી જ છે. આના વગર બરાબર. ડિજિટલ માર્કેટિંગ શું કામનું? નહીં. કંઈ નહીં. Exactly. ઇવેન્ટ બેઝડ ક્રોસ પ્લેટફોર્મ વેબ એપ્સ. સો ક્યારેક એવું થયું હશે કે એમેઝોન ઉપર આપણે પે કરીએ તો રેઝર પે ઉપર જઈને ત્યાંથી પછી પાછા આવીએ. પાછા. સો ધેટ્સ અ ક્રોસ પ્લેટફોર્મ ટ્રેકિંગ. અચ્છા. એમેઝોન ને કઈ રીતે ખબર પડશે કે ભાઈ આ જ યુઝર અહીંથી આમ ગયો તો ને એનું પેમેન્ટ કન્ફર્મ થયું છે? ટોકનાઇઝેશન થી. ઓકે. એ ટેકનિકલ ટર્મ છે, એ આખું પ્રોસેસ પછી આપણે ઈચ્છા હશે તો ઓકે. સમજીશું. રાઈટ. કી રિપોર્ટ્સ, એક્વિઝિશન, એન્ગેજમેન્ટ, મોનેટાઇઝેશન એન્ડ કન્વર્ઝન. ઓકે. રાઈટ. Use generate lead as primary conversion with value parameter. Acquisition which source drives engage session, engagement top pages, event drop-offs, conversion, event count, path, assisted channels and a breakdown, device, geo, cohort example. અલગ અલગ વેરિયેબલ્સ છે. આમે એટલે રન થ્રુ કરી લીધા કે એક એક એક્ઝામ્પલ આપણે જેમ જેમ આગળ વધીશું. બરાબર છે. ટોપ પેજીસ, ઇવેન્ટ કાઉન્ટ, પછી વેલ્યુ પેરામીટર, આ બધા ટર્મ્સ આપણે સ્ટેડીલી સમજીશું. ઓકે. બરાબર છે. સમજાઈ દઈશ ને તો એક સાથે 56 ભોગ ખાધા જેવું થઈ જશે. હા, એવું જ થઈ જશે. ત્યાં સુધી મસ્ત સમજાવવાનું, પછી બધું ઇવાપોરેટ થઈ જશે. જેમ આમ જશે એમ બહાર આવશે. હવે મેઇન ટોપિક કે ભાઈ એઆઈ કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકે છે. ચેટબોટ્સ આસિસ્ટન્ટ, ફાસ્ટર સપોર્ટ, પ્રી ક્વોલિફિકેશન. જીઓમાં આપણે કસ્ટમર કેરમાં કોલ લગાડીએ છીએ. 2 વર્ષ પહેલા હ્યુમન જોડે વાત કરવા માટે ખાલી 9 ક્લિક કરવાનું રહેતું હતું. 9. હા હા. યસ, કસ્ટમર. હવે આપણે બુઢા થઈ જઈશું બટ પર્સન નહીં આવે. પૂછ કરશે કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ બતાવીએ, મેં સોલ્વ. એટલે ભાઈ તું નહીં આવી શકતી. સો એ લોકોએ સ્ટાફ એટલો શોર્ટ કરી નાખ્યો છે કે હવે કસ્ટમર કેર એક્ઝિક્યુટિવ્સ એટલા અવેલેબલ જ નથી રહેતા. નથી. ઓકે. રાઈટ. સો ફાસ્ટર સપોર્ટ, પ્રી ક્વોલિફિકેશન તમને પહેલા કહેશે કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ છે તો આ દબાવો, આ પ્રોબ્લેમ છે તો આ દબાવો. ધેટ ઇઝ ક્વોલિફાઈંગ યુ કે આ કસ્ટમર કેર ને વાત કરવા માટે લાયક. લાઈક વી આર પેઇંગ એન્ડ that person, that bot is judging me. હું લાયક છું કે નહીં. That's like personalization, higher average order value or retention, customer retain હોવું જોઈએ મારી જોડે. ક્રિએટિવ આસિસ્ટન્ટ, ફાસ્ટર ઇટરેશન. ક્રિએટિવ્સ બનાવવામાં મને હેલ્પ કરે છે. પહેલા બધું મારે જાતે વિચારવું પડતું હતું. ઓકે. હવે હું જેમિનાઈને એક પ્રોમ્પ્ટ આપીશ, એ મને એક બેઝિક આઈડિયા તો આપી જ દેશે કે ભાઈ આવી ઇમેજ હોવી આ કરવાનું છે. બરાબર છે. એને ખાલી ઓઈથી ઉપાડીને અહીંયા પેસ્ટ કરીશ. ઓકે. પ્રિડિક્ટિવ સ્કોરિંગ ઓર બિડિંગ, બજેટ એફિશિયન્સી. આથી 3 months પછીનો મારે અગર કેમ્પેન લાઈવ કરવું છે ત્યાંનું બજેટિંગ મને ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ રીતે બિડિંગ કરવું, કઈ રીતનું બજેટિંગ રાખવું. એ મને હેલ્પ કરશે. ઓટો રિપ્લાય વોટ્સએપ બોટ બુક ડેમો સ્લોટ્સ, નો શો રેટ ડ્રોપ બાય 12%. ઓકે. ઓટોમેશન ઉપર વોટ્સએપ ચેટ ચાલતી હોય છે, ત્યાંથી એક મેસેજ આવે, યુ ક્લિક અ બટન, પછી પાછું એક રિપ્લાય આવે, યુ ક્લિક અગેન અ બટન. યસ યસ યસ. બ્લિંકિટ. બ્લિંકિટ. હા હા. બ્લિંકિટ નું યુઝ કર્યું છે ને ચેટબોટ. હા હા હા. યસ યસ. સિમિલર. ઓકે. ઈઝી. ટ્રેન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ, કન્વર્ઝેશનલ વોઇસ સર્ચ, એઆઈ આન્સર્સ. હું ગૂગલ ઉપર હવે ટાઈપ નથી કરતો. એ સિરી વોટ ઇઝ ધીસ? હા. વોઇસ સર્ચ. રાઈટ. અને મેઇન એલેક્સા, આઈઓટી. યસ. AR triumphs and immersive commerce. AR means augmented reality, ખબર જ હશે. Augmented. હા. Pokemon Go. હા. Created at funnel, privacy first targeting and first party data. અત્યારે પ્રાઇવસી એટલું નાકમાં દમ કરીને મૂકી દીધું છે ને કે એકચ્યુઅલી યુઝર ટાર્ગેટ જ નથી થઈ શકતું સરખી રીતે. Still there are certain data ways જેના થ્રુ આપણે ટાર્ગેટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. Build newsletter plus WhatsApp list, own audience to offset ad volatility. ઓકે. હવે એડ્સ જ્યારે પણ તમે રન કરો છો તો એવું નહીં કે ભાઈ દર વખતે ગ્રાફ આવો જ રહેશે. ઇટ વિલ બી લાઈક ધીસ. આને વોલેટિલિટી કહેવાય. આ વોલેટિલિટી શેનાથી ઓફસેટ થશે? તમારી જોડે અગર સ્ટેબલ ઓર્ગેનિક ગ્રોથ હશે એનાથી. ઓકે. અહીંયા ક્યારેક ડાઉનફોલ ગયો તો એસસીઓ હેન્ડલ કરી લેશે, અહીંયા અપરાઇઝ આવ્યું ત્યારે કદાચ એસસીઓ ડાઉન હોય કે એસસીઓ અપ હોય તો એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ મળશે. ઓકે. રાઈટ. ઓકે. ઓકે. સો ફર્સ્ટ મોડ્યુલમાં આટલું જ છે. ઓકે. સેકન્ડ મોડ્યુલ આપણું જે છે ધેટ્સ વેબસાઇટ ડેવલપમેન્ટ લેન્ડિંગ પેજ.
સર ડોમેન્સ થી આપણે કાલે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે. કે આ ઓલ ટુગેધર આખો એક કનેક્ટેડ ટોપિક છે. આ ટોપિક આપણે કાલે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે. તો કાલે શું ટાઈમ રાખવો છે? કાલે એમાં એકચ્યુઅલી એવું છે કે મોર્નિંગ 11 વાગે એક ફ્રેન્ડ ના ફેમિલી આવે છે અહીંયા અમારા ઘરે મળવા માટે, રાઈટ? તો સવારથી અહીંયા જ રહેશે અને સાંજે એકચ્યુઅલી વી આર પ્લાનિંગ ટુ ગો આઉટ. તો સાંજે લેટ ટુ લેટ કેટલા વાગ્યા સુધી કરી શકીએ આપણે? સી કાલે હું ઘરેથી લેવાનો છું. આઈ વોન્ટ અચ્છા. બી વિઝિટિંગ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઓકે. સો કાલે એકચ્યુઅલી આ સેટઅપ એ નહીં હોય. અચ્છા. ઓકે. હું જસ્ટ સ્ક્રીન શેર કરીને એવી રીતે આપણે લેક્ચર લેવાનું છે. ઓકે. સો તો એક કામ કરીશ ને, હું એક વસ્તુ થઈ શકે, અમે લોકો લંચ કરીને આવીએ ને પછી એવું હશે તો મારી પાસે 1-2 કલાકનો વિન્ડો હશે, રાઈટ? એ લોકો બેઠા હશે ને હું એવું હશે તો અહીંથી જ હું અટેન્ડ કરી લઈશ, તો બી થઈ શકે, રાઈટ? કેટલા વાગે? કાલે 1 થી 3, 2 થી 3. ચાલે. તો પછી ઇવનિંગમાં બી તમે કહો તો પણ ચાલશે. સો ઇફ કાલે ઓક્યુપાઈડ હોય તો નેક્સ્ટ સેટરડે રાખીએ, કાં તો વીકડે ની વચ્ચે એક દિવસ રાખી લઈએ. વીકડેઝમાં તો એક કામ કરો ને, મંડે ને રાખી દઈએ ને કાલનું સેશન. મંડે સવારે મંડે કેટલા વાગે? 7 to 12:30 માં ગમે ત્યારે. મંડે ઓફ છે. અચ્છા, એવું છે? અરે હા, મંડે રખાશે. મંડે પણ ઓફ છે તો મંડે હું લેક્ચર લઈ શકીશ. હા, તો મોર્નિંગ ને આપણે સેટ કરી શકીએ ને. નૂન રાખો ને યાર. તો ઓફિસ કોણ જશે? મંડે ચાલુ છે, 26 જન છે. યુકે શિફ્ટ હર્ષભાઈ, યુકે ક્લાયન્ટ. એટલે તો મેં તમને કીધું અભી આ બધું છોડવું છે મારે, નહીં ગમતું હવે. ઓકે, તો પછી 26 ને કેટલા વાગે કરવું છે? તમે સવારે હશો પોસિબલ? ઘરેથી જ લેવાનું છે. હા, તો પેલું 1 કલાક જેવું જ હશે ને? 1 કલાક જેવું જ હશે ને? 1-1.5 કલાક. આ લગભગ આ સ્લાઇડ જશે 2 કલાક સુધી. હા, તો બે અઢી મોર્નિંગ કલાક થઈ શકે છે. 9 to 11 રાખી શકો, 9:30 to 11:30 રાખી શકો. ઇટ્સ ડુ વન થિંગ, એવું હોય તો મંડે નું આપણે કાલે અનઓફિશિયલી ગ્રુપમાં એડ કર્યા છે. ઓકે. અને 2 ગ્રુપમાં એડ કર્યા હશે. હા, મને આવ્યું નોટિફિકેશન. હા, ઓફિશિયલ છે, એ ઓફિશિયલ ની અંદર ખાલી મીટિંગ ડિટેલ્સ ને એ બધું જ આવશે. બરાબર. એની અંદર તમે રિપ્લાય નહીં કરી શકો. બરાબર. અનઓફિશિયલ, જેની અંદર તમારા અસાઇનમેન્ટ એક્ટિવિટીઝમાં કોઈ ક્વેરી આવે છે કે કઈ હોય છે, એ તમે પૂછી શકો. ઓકે. એની અંદર આપણે કાલે ડિસ્કસ કરી લઈએ. ઓકે. મંડે માટેનું. હા. અને હા, બીજું એક લિંક શેર કરું છું. ઓકે. વોટ્સએપમાં કરો છો? હા, જસ્ટ ગિવ મી અ સેકન્ડ. What's your email? rushivyas007@gmail. મેં એક લિંક શેર કરી છે. ઓકે. That's your LMS login. ઓકે. બરાબર. હા, આવે છે અવાજ? હા, યસ, એકદમ પરફેક્ટ. હા. હવે આનું જસ્ટ એક વોક થ્રુ આપી દઉં. ઓકે. અહીંયા ટાઈમ ટેબલમાં જશો ને, સો આવી દેટ 24 જન સેટરડે, અહીંયા નીચે તમારું લેક્ચર બોલે છે. બરાબર. અહીંયા ક્લિક કરીને વ્યૂ લેક્ચર કરશો ને, અહીંયા તમને રેકોર્ડિંગ હજુ આવ્યું નથી, કોઝ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ગેટિંગ રેકોર્ડેડ. ઓકે, બરાબર છે, રાઈટ. અહીંયા તમારા લેક્ચરના રેકોર્ડિંગ્સ આવશે. બરાબર છે, સમજાઈ ગયું. ફાઇન. અને કોઈ પણ તમારી ક્વિઝ કે કંઈ પણ શેડ્યુલ થયું હશે એ બધું અહીંયાથી જ તમને જોવા મળશે. ઓકે. ઇન્ફોર્મેશન હું આપીશ કે આજે ઓકે. ક્વિઝ છે કે કાલે ક્વિઝ, વોટેવર ક્વિઝનું જે પણ કોઈ આપણે ફાઇનલાઇઝ કરીશું. બરાબર છે. બટ એ ટાઈમે લોગિન કરીને ક્વિઝ એટેન્ડ તમારી રીતે ઓનલાઈન એલએમએસ માંથી જ કરી લેવાનું. હા, ડન છે. ક્લિયર? યપ, ક્લિયર. ફાઇન. સો ધેટ્સ ઇટ ફોર ધ ડે. અને બીજી એક વસ્તુ છે કે તમને એક હું બીજી લિંક મોકલું છું. ઓકે.
એક ફીડબેક ફોર્મની લિંક આવી હશે હમણાં. ઓકે, એક જ મિનિટ જોઈ લો. કમ્પલસરી આફ્ટર એવરી લેક્ચર એ ફોર્મ Okay. ફિલ કરવાનું છે વિધાઉટ Okay, ફેલ. okay. Done છે. કરી દો ભાઈ. સી એની અંદર બેચ કોડ તમારો જે છે, હમ. બેચ કોડ જે ગ્રુપનું નામ છે એ આવશે. એક જ મિનિટ. 2606 ને ઓફિશિયલ. SIDM_2606. ઓકે ઓકે, બરાબર છે. So that's your batch code. ઓકે, અત્યારે જ ફિલ કરી દઉં છું ને? હમણાં નહીં લેક્ચર પછી. અચ્છા, ઓકે, got it. લેક્ચર કમ્પ્લીટ થઈ જાય એ પછી આ જ ફોર્મની આ જ લિંક ઓલવેઝ રહેશે, લિંક બદલાશે નહીં. બરાબર છે, સમજાઈ ગયું. અને હા, આ મારે સ્લાઇડ આપવાની છે. હમ. સેશનના જે પણ રેકોર્ડિંગ્સ હશે એ રેકોર્ડિંગ્સ 48 અવર્સ ની અંદર LMS માં અપલોડ થઈ જશે. ઓકે, બરાબર. ફાઇન. સો ફોર ટુડે જસ્ટ એક્સપ્લોર ધી LMS. એવું કંઈ ખાસ એની અંદર મળશે નહીં હમણાં. જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ વન્સ અને પીપીટી મોકલી છે, રિફર ધેટ થોરલી. કોઈ પણ ક્વેરી આવે છે તો ડુ લેટ મી નો. ઓકે, બરાબર. ક્લિયર? ડન છે. સો યસ, કેવું રહ્યું ઓવરઓલ? બહુ જ એન્ગેજિંગ રહ્યું આઉટ છે, યુ નો, બીકોઝ ટિપિકલ લેક્ચર્સમાં એવું હોય કે ભાઈ ઓબ્વિયસલી હું ઓનેસ્ટી જ રાખીશ. મને એવું હતું કે સો મચ થિયરી કન્સેપ્ટ હશે, યુ નો, છેલ્લે પછી બોર થઈ જાય છે, બટ એવું ન થયું લકીલી. સો ફોર મી ઇટ્સ અ પોઝિટિવ, યુ નો, કે ભાઈ એન્ગેજિંગ હતું. ઓબ્વિયસલી એક્ઝામ્પલ સારા હતા, પણ એક્ઝામ્પલ બહુ જ ગમે. જે બી માર્કેટિંગ, ફાઇનાન્સ, AI જે બી હોય, તમે થિયરી કહેશો ને વાંચી લે, એક્ઝામ્પલ બોલો ને શું છે ભાઈ, શું છે કહી દો ને. થિયરી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ નથી કહેતો, બટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન થિયરી. મને ઓવરઓલ 1 કલાક ગઈ મને ખબર ન પડી એક્ઝેક્ટલી, યુ નો, બાકી હું જનરલી ટાઈમ જોતો હોય ક્યારે પૂરું થશે, બટ એવું આમાં ના થયું. સો વિચ ઇઝ નાઇસ. હજુ તો ચાલુ થયું છે. Yeah, see, a very honest disclaimer. ટેકનિકલ ચાલુ થશે ત્યારે થોડું બોરિંગ લાગશે. ઓકે, કે ત્યારે ઓબ્વિયસલી આજે પેજ ટાઇટલ શું છે અથવા સ્કીમા શું છે. હવે સ્કીમાની અંદર હું ટ્રાય કરું કે બને એટલું સારું એક્ઝામ્પલ સાથે હું એંગેજ કરી શકું, બટ અમુક હશે જેની અંદર મારી જોડે પણ ઓપ્શન નહીં હોય. એની પહેલા એક ડિસ્ક્લેમર મળી જ જશે મારી સાઈડથી કે આજનો સેશન બોરિંગ રહેવાનો છે. ઓકે, એટલે પહેલેથી મેન્ટલી થઈ જાવ. અને મેન્ટલી થઈ જાય, હું ઓલવેઝ મેન્ટલી તમને લોકો પ્રિપેર્ડ જ રાખીશ. અચ્છા, અને આ તો હજુ ઓનલાઈન સેટિંગ છે, ઓફલાઈનમાં આના કરતા સારો ઓવર હોય છે. અચ્છા, ટ્રાય કરીશું આપણે કે એકાદ બે સેશન આપણે ઓફલાઈન કનેક્ટ કરીએ. હા, હું સેટરડે લોંગ વીકેન્ડ આવતું હોય કે એવું કંઈ હોય, વીકડેઝ ની અંદર અગર કોઈ ડે ઓફ હોય કે એવું કોઈ હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અટેન્ડ, આપણે પહેલેથી ટાઈમિંગ નક્કી કરીને વી કેન સેટ અપ. ઓકે, રાઈટ, બરાબર છે. હા, આપણે પ્લાટ આઉટ કરીશું. બટ હા, ઓવરઓલ ક્યાંય પણ ક્વેરી આવે છે કે કોઈ ચેલેન્જ આવી રહ્યું છે, ઓકે, I should be the first person who should be interrupted. અચ્છા, બરાબર. Got it. Yes, perfect. Fine. ચલો then, let's see you in the next session. મંડે માટે આપણે ડિસાઈડ કરી લઈએ. હા, ડન છે. ચલો હર્ષભાઈ, ચલો. થેન્ક યુ ફોર ટાઈમ. ચલો, બાય બાય. ટેક કેર.